సో లాస్ట్ క్లాస్ ఏం చెప్తున్నాం, ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? క్వశ్చన్ అవర్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, రైట్ ఆన్ క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్ 1 ఫస్ట్. The money from Consolidated Fund of India, the money from Consolidated Fund of India, the money from Consolidated Fund of India can be withdrawn with the approval of President. The money from Consolidated Fund of India can be withdrawn with the approval of President. And next, ఇదిరా అండి, కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా రాశారు కదా. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా దాంతో పాటు అండ్ రాయండి, అండ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ద మనీ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా, can be withdrawn with the approval from the parliament. ప్రెసిడెంట్ అనే చెప్పానా? ప్రెసిడెంట్ రాశారు కదా. ఓకే, సెకండ్ స్టేట్మెంట్, రాజ్యసభ కెనాట్ రిజెక్ట్ ఆర్ అమెండ్ ఏ మనీ బిల్. రాజ్యసభ కెనాట్ రిజెక్ట్ ఆర్ అమెండ్ ఏ మనీ బిల్. Cannot reject or amend a money bill. Third statement, no need of President's approval. For Financial Bill 2. Next, if a cut motion passes, if a cut motion gets passed. Fourth statement, if a cut motion gets passed, the ruling party have to resign. If a cut motion gets passed, the ruling party have to resign. Question 4 statements. Option A, any one statement. B, any two statements are correct. C, any three are correct. D, all are correct. E, none of the above. Okay, na? Main question. Discuss elaborately how executive is made accountable to legislature. Discuss elaborately how executive is made accountable to legislature. Executive is made accountable to legislature. So prelims question and mains question. Okay, yesterday we have completed question hour. Okay, so in simply, what is the major role of the presiding officer is
when number of questions have been asked. So at a time all the questions cannot be asked. So కాబట్టి ఏం చేస్తాడు, questions will be segregated. సో ఏం చేస్తారంటే, ఫర్ సపోజ్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ he will be scheduling the questions. Like for suppose today is June 12th. So for suppose session is going to start from tomorrow, June 13th. So based on the questions, presiding officer will give schedules. Like June 23rd, your question will come. On June 23rd, 10 a.m. your question will be asked. So June 25th, Y person will be given opportunity to ask the question. You can ask the question at 11:30 a.m. and you will be given a time of 15 minutes for discussing on your question. అని చెప్తారు. అంటే everybody will get a notice that your question will be tabulated in the parliament on the so and so time. సో అలా అందరికీ షెడ్యూల్స్ వెళ్తాయి. లైక్ ఫర్ సపోజ్ మీకు రెగ్యులర్గా వీక్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే విల్ బి చెకింగ్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీస్. బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబిలిటీ దే విల్ బి షెడ్యూలింగ్ ఇట్. సేమ్ అట్లాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే విల్ బి ఎన్ష్యూరింగ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. ఎవరు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారో తెలుసుకొని, అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒక 100 ఉంటాయా, 200 ఉంటాయా, 50 ఉంటాయా క్వశ్చన్స్ కంక్లూడ్ చేసుకొని, ఆ 50 క్వశ్చన్స్కి మన దగ్గర ఎంత టైం ఉంది, సో 100 minutes ఉంటే 50/100, 100/50. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్, బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్స్, అండ్ ఇట్ విల్ బి అలొకేటెడ్ అకార్డింగ్లీ. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ బి డన్ ఇన్ ద బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ. I told you, speaker is the chairman of business advisory committee and chairman is the chairman of business advisory committee in Rajya Sabha. Speaker powers దగ్గర చెప్పేటప్పుడు ఈ పాయింట్ చెప్పా, గుర్తుందా? నెక్స్ట్ జనరల్ పర్పస్ కమిటీ, రూల్స్ కమిటీ. సో దట్ ఈస్ వై ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ విల్ ఫార్ములేట్ ద రూల్స్. సో వాట్ రూల్స్ హ్యాస్ టు బి దేర్, ఇవన్నీ కూడా అందుకే వాళ్ళే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్సే ప్రిసైడింగ్ గా ఉంటారు, చైర్మన్ గా ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ యెస్టర్డే. అండ్ షార్ట్ నోటీస్ క్వశ్చన్స్, స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్, అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్. యూజువల్లీ ఏమవుతుందంటే, పార్లమెంట్ సెషన్ విల్ స్టార్ట్ అట్ 11 AM. Parliament session will start at 11 AM to 1 PM. This is the morning session. 11 AM to 1 PM, this is the morning session. And 2 PM to 5 PM, this is the post lunch session. 2 PM to 5 PM for Rajya Sabha. Rajya Sabhaku 2 PM to 5 PM ఉంది. బట్ Lok Sabhaku అయితే 2 PM to 6 PM, 2 PM to 6 PM. సో హియర్ అంటే లోక్ సభకు మోర్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ రాజ్యసభ ఇట్ ఈస్ 2 to 5 PM, ఫర్ లోక్ సభ ఇట్ ఈస్ 2 to 6 PM. ఇది యూజువల్ టైమ్స్. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్, అంటే క్వశ్చన్ అవర్ మే స్టార్ట్ అట్ 10 AM, ఇట్ కెన్ ఆల్సో స్టార్ట్ అట్ 9 AM, ఇట్ కెన్ ఆల్సో స్టార్ట్ అట్ 8 AM. ముందుకు ఎంతైనా తీసుకెళ్ళచ్చు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా if you want to end, you can end at 7 PM or 8 PM or 9 PM or 10 PM. ఎలాగైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ముందుకి తీసుకెళ్ళొచ్చు, వెనక్కి తీసుకెళ్ళొచ్చు. సో బట్ యూజువల్గా యావరేజ్ టైమ్ ఇస్ 11 to 6 లోక్సభ, 11 to 5 ఫర్ రాజ్యసభ. డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిస్కషన్స్ అవి ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాగా ఆన్ యావరేజ్ ఎవ్రీడే 11 AM వాట్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వశ్చన్. సో yesterday we discussed about this question hour. So question hour, so we discussed that it will be divided into 3. One is starred questions and the other is unstarred questions and other is short notice questions. So we discussed some things are important, some are less important, some will be having pink color, white color, green color, ila chepkunnam kada. Aithe this question hour, usually this is not mentioned in the constitution. క్వశ్చన్ అవర్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ క్వశ్చన్ అవర్ లేదు. బట్ దిస్ క్వశ్చన్ అవర్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్. సో పార్లమెంట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ లో దీని గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇది నిన్న చెప్పుకోండి. సో క్వశ్చన్ అవర్ బేసికల్గా 11కి స్టార్ట్ అవుతుంది, కావాలంటే ముందు కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బట్ క్వశ్చన్ అవర్ ఏదైనా కూడా ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జీరో హబ్. ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ అవర్
The next session is 0 hour. 0 hour will start exactly at 12 o'clock. 12 o'clock. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది క్వశ్చన్ అవర్ 10 కి స్టార్ట్ అయినా 9 కి స్టార్ట్ అయినా 8 కి స్టార్ట్ అయినా ఎనీ టైమ్ ద క్వశ్చన్ అవర్ మే స్టార్ట్, బట్ డెఫినెట్లీ 0 అవర్ షుడ్ స్టార్ట్ అట్ 12 o'clock ఇట్ సెల్ఫ్. 12 o'clock కి 0 అవర్ స్టార్ట్. సో అందుకోసం దాన్ని 0 అవర్ అని పిలుస్తుంది, 12 o'clock. అండ్ నెక్స్ట్, దిస్ 0 అవర్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. దిస్ 0 hour is also not mentioned in the constitution, and this 0 hour is also not mentioned in rules and procedure. This 0 hour is not mentioned in rules and procedure. Okay, this 0 hour is not mentioned in the constitution, and this 0 hour is also not mentioned in the rules and procedure. So rules and procedure lo dini gurinchi mention ledu, constitution lo kuda dini gurinchi mention chesi ledu. సో దాన్ని ఏమంటామంటే, దట్ ఈస్ వై దిస్ 0 hour ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండియన్ ఇన్నోవేషన్. విచ్ సెషన్ ఇన్ ఇండియాస్ పార్లమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండియాస్ ఇన్నోవేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 0 hour. 0 hour ఈస్ కంప్లీట్లీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇండియాస్ ఇన్నోవేషన్, ఇండియన్ ఇన్నోవేషన్. ఎందుకంటే వేరే దేశంలో లేదు, ఇది మన కంట్రీలోనే ఉంది. We started utilization of this 0 hour from the year 1962 onwards. So 1962 దీన్ని ఇండియన్ ఇన్నోవేషన్ అని పిలుస్తాం. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇయర్ గుర్తుండేట్టుగా ఇండియా చైనా వార్ టైంలో ఇది స్టార్ట్ చేశారు అనుకో. సో 0 hour కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇండియన్ ఇన్నోవేషన్, started from 1962. It will start exactly at 12 o'clock. It is not in the constitution, it is not even in the rules and procedure. It is just a convention. నెక్స్ట్ 12 కి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఎండ్ అవ్వచ్చు చెప్పండి? వెన్ విల్ ఇట్ ఎండ్? 1 o'clock లంచ్ బ్రేక్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో చూడండి, పార్లమెంట్లో లంచ్ లేకపోతే ఈ స్నాక్స్ ఇవన్నీ కూడా యూనో మీరు చూస్తే రీసెంట్గా అరకు కాఫీని పార్లమెంట్ ప్రిమైసెస్లో పెట్టారని చెప్పి చూస్తారు. హైదరాబాదీ బిర్యానీని యాడ్ చేశారని చెప్పి చూస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇవి అడగరు, బట్ దాన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్గా చూస్తూ ఉంటారు. మీరు చూస్తూ ఉంటే కొన్నిసార్లు కర్ణాటకలోనో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనో లాబీలో సోఫాలు వేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే తిన్న తర్వాత స్మాల్ ల్యాప్ తీసుకోవచ్చు అని. సో పొలిటీషియన్స్కి ఫుడ్ అంత ఇంపార్టెంట్గా చూస్తూ ఉంటారు, చాలా ప్రీషియస్ ఫుడ్ పెడుతుంటారు. 12 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 1 o'clock లంచ్ బ్రేక్. అది ఎంత సీరియస్ డిస్కషన్ అయినా డిబేట్ అయినా కానీ 1 o'clock లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి 0 hour మ్యాక్సిమం ఎంతసేపు ఉంటుంది అని అడుగుతారు. 0 hour will be maximum 1 hour. 0 hour can last maximum for 1 hour. Can I call question hour will also last for 1 hour? అనొచ్చా? క్వశ్చన్ అవర్ maximum 1 hour అనొచ్చా? I cannot. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ అవర్ యూజువల్గా 11కి స్టార్ట్ అయినా ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ at 10 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock. So that is why 0 hour maximum will be for 1 hour. But despite maximum 1 hour, 0 hour is conducted average for 30 minutes. యూజువల్గా 0 hour ని యావరేజ్గా 30 minutes మాత్రమే కండక్ట్ చేస్తారు. ఆన్ అన్ యావరేజ్ దిస్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఓన్లీ ఫర్ 30 minutes. 30 minutes మాత్రమే కండక్ట్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 30 minutes కండక్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఈచ్ క్వశ్చన్ 3 minutes. Each question 3 minutes. So 3 minutes each question. So total ga they will be asking you 10 questions. 0 hour lo there can be 10 questions. Each question will be 3 minutes. That is why whenever you see in the YouTube channels or any news channel, speaker will always use this word, enough, your time is over, sit down, better give chance to other person, your time is over antuntaru. Endukante see, like you can see each question will be given how much? 3 minutes. If you continuously speak for more than or beyond 3 minutes, it's waste of time. Other people will not get the choice. So that's why each question 3 minutes, 10 questions, average 30 minutes. So that means they are not even prolonging to 1 o'clock also. They are ending at 12:30 itself. 1 hour సరిపోవట్లేదు, మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ పెంచుకున్నారు ఫుడ్కి. సో 12:30కి అయిపోతుంది. 0 hour ఇంపార్టెన్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వితౌట్ ఎనీ నోటీస్. The questions can be asked without any notice. So the questions can be asked without any notice. ఎటువంటి నోటీస్ లేకుండా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు.
So in mains, as I told you, they'll be asking you discuss about question hour, 0 hour, agenda అని చెప్పేసి. సో లేదా ఇంతకుముందు ఐ గేవ్ యూ క్వశ్చన్ హౌ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాన్ బి మేడ్ అకౌంటబుల్ టు లెజిస్లేచర్. అంటే లెజిస్లేచర్ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆన్ విచ్ డే, ఆన్ విచ్ టైం, క్వశ్చన్ అవర్. అంటే దేశంలో ఏదైనా స్కామ్ జరిగినా, ఎనీ నెగటివిటీ జరిగినా, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ పార్లమెంట్ కెన్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ టు అ మినిస్టర్. దే ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ అకౌంటబుల్ ఆర్ నాట్. ఇది 1 వే. 0 hour ఇక్కడ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ టు ఎనీవన్ వితౌట్ ఎనీ నోటీస్. ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నావు అంటే నువ్వు క్వశ్చన్స్ అవతల వాడిని క్వశ్చన్ చేస్తే వాడు కాషియస్ గా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వై సో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ మేడ్ అకౌంటబుల్ టు లెజిస్లేచర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అవర్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 0 hour. ఇంకా వస్తాయి మళ్ళీ కూడా ఎలా అకౌంటబుల్ ఏంటో అవి చూస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 steps. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్, ఆఫ్టర్ ద లంచ్ బ్రేక్, వాట్ విల్ బి దేర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎజెండా. లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత ఏముంటుంది? ఎజెండా. సో ఆఫ్టర్ ద లంచ్ బ్రేక్ దేర్ విల్ బి ఎజెండా. ఎజెండా అంటే మళ్ళీ ఏదో అన్నట్టు కాదు. బేసికల్గా ద మోటివ్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఆర్ ఎజెండా ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఈస్ టు పాస్ ద బిల్స్. సో బిల్స్ ని పాస్ చేయడమే పార్లమెంట్ యొక్క ఎజెండా. దట్ ఈస్ వై సో ఇన్ ఎజెండా వాట్ విల్ బి దేర్ మీన్స్ దేర్ విల్ బి పాసేజ్ ఆఫ్ బిల్స్. బిల్స్ ని పాస్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో yesterday we discussed bills will be of 3 types. One is ordinary bill and the other is finance bill and inkokati constitutional amendment bill. So yesterday we spent enough time for discussing what? This constitutional amendment bill. And today let us discuss this ordinary bill, finance bill, budget and what is the process involved for bringing the budget. So probably if the time permits we'll complete the parliament topic today. వీలైనంత వరకు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఎలా వచ్చాయి ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఆఫ్టర్ దిస్ సో నౌ లెట్ us డిస్కస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్. అజెండాలో ఏముంటుందని చెప్పాను? ఓన్లీ బిల్స్. సో సి ఆర్డినరీ బిల్, అగైన్ ఫైనాన్స్ బిల్ విల్ బి ఆఫ్ 3 types. Finance bill will be of 3 types. One is nothing but money bill. Money bill. And after this, financial bill 1 and the other is financial bill 2. So money bill, financial bill 1, financial bill 2, constitutional amendment bill. Chudandi, ordinary bill, finance bill. Money bill and finance bill is of 3 types. Money bill, finance bill 1, finance bill 2. And the next is constitutional amendment bill. So ivi mottanik mottam unnai. Okay na? So these are the things. Let us discuss ordinary bill. So the first point of discussion is ordinary bill. So guys, మొత్తం మనం చూస్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ పార్లమెంట్ సెషన్స్ ఎలా జరుగుతాయో చూసాం. Yesterday we discussed. So there will be summon, adjournment signed by prorogue, recess, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం ఎక్స్టర్నల్ గా. With regard to internally, how the proceedings of the parliament will be held. అంటే parliament session will start with question hour. What is there in the question hour we discussed. Then it will be followed by 0 hour, followed by lunch, followed by agenda. In the agenda we will be passing the bills. That's it. ఆ బిల్స్ పాస్ చేసేటప్పుడు బిల్స్ టైప్స్ చూస్తున్నాం. సో ఇన్ దట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆర్డినరీ బిల్. ఎప్పుడైనా బిల్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు సో దట్ బిల్ విల్ బి పాస్డ్ బై వాట్ మెజారిటీ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. బై వాట్ మెజారిటీ డూ వి పాస్ ద బిల్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో ఆర్డినరీ బిల్ వచ్చినప్పుడు అది ఏ మెజారిటీతో పాస్ చేస్తాం, ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము, ఎలా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ సి బిఫోర్ డిస్కసింగ్ దిస్ ఆర్డినరీ బిల్, I should also discuss something called as bills will be of 2 types. The first one is public member bill and the other is private bill or private member bill. So bills will be of 2 types, public member bill and the other is private member bill. Public member bill and private member bill. So public member bill lo first point we discussed in the previous class itself. What is a public member bill? A bill which is introduced by
which is introduced by a minister. A bill which is introduced by a minister. సో ఎవరైతే ఓన్లీ ఇఫ్ ఎ బిల్ విచ్ ఇస్ అంటే ఒక మినిస్టర్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే దట్ ఈస్ అ పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్. అండ్ నెక్స్ట్ బిల్ విచ్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఏ నాన్ మినిస్టర్. బిల్ విచ్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై నాన్ మినిస్టర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ బిల్. నాన్ మినిస్టర్ అయితే ప్రైవేట్ బిల్, మినిస్టర్ అయితే పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్. ఓకే, సో పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ కాబట్టి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ it will be compulsorily by a ruling party. Again, do not bring this question. Ministers ante ruling party lo nunche untarante, yes, ruling party. Opposition party ki ministry evaru ivvaru kada. So ante ee chinna thing kuda kontamandiki teliyadu, అందుకే చెప్తున్నాను మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు రూలింగ్ పార్టీ ఉంటారు, అపోజిషన్ పార్టీ కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ దగ్గర ఇక్కడేమొస్తుంది, ఇట్ క్యాన్ బి అ రూలింగ్ పార్టీ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి అ అపోజిషన్ పార్టీ. ఓకే, పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ కంపల్సరీలీ. సో పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ ఇది అనేది ఒక రూలింగ్ పార్టీ అయినా అవ్వచ్చు, లేదా ఇది రూలింగ్ పార్టీ అయినా లేకపోతే అపోజిషన్ పార్టీ ఏదైనా కూడా అవ్వచ్చు. ఇది పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ aspirations of ruling party. Generally, it represents aspirations of opposition party. The most of the times, private member bill can be introduced by opposition parties only. So that is why public member bill will represent aspirations of ruling party. Private member bill will represent opposition aspirations of opposition party. And this does not mean this will be introduced only by opposition. Alaka. So private member bill దగ్గర it will also represent aspirations of opposition party. Only అంటే general గా opposition. So and ఇది general గా ఏంటి, ruling party. Okay, next. If passed, government need not resign. If passed, government need not resign. So as it is a public member bill, there is no need for us to ask them to resign. So the public member bill kabatti ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతుంది. మినిస్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళంతా సపోర్టివ్గా ఉంటారు కాబట్టి మినిస్టర్ అంటే రూలింగ్ పార్టీ అంటే మినిస్టర్స్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది పాస్ అవుతుంది. పాస్ అవుతే గవర్నమెంట్ రిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నో నీడ్ టు రిజైన్. బట్ if do not pass, so appudu government need to resign. Endukante your minister is introducing a bill. When your minister is introducing a bill, you are unable to garner the support of your political party only. That means you are not having enough majority. So that leads to a no confidence motion and the government should resign. అందుకే ఒక పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్లు పాస్ అవ్వకపోతే గవర్నమెంట్ రిజైన్ చేయాలి, పాస్ అవుతే రిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ విత్ ఎ నోటీస్ ఆఫ్ 1 week. క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ విత్ ఏ నోటీస్ ఆఫ్ 1 week. ఒక 1 week నోటీస్తో ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ దగ్గర ఇఫ్ ఏ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ ఈస్ పాస్డ్, ఒకసారి లాజిక్ యూజ్ చేయండి. ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్ అవుతే గవర్నమెంట్ రిజైన్ చేయాల్సి వస్తుందా, చేయాల్సిన అవసరం లేదా? థింక్ అబౌట్ ఇట్. అవసరం లేదా? చేయాల్సి వస్తా. మళ్ళీ ఇక్కడ 2 వస్తాయి. సో అది క్వశ్చన్. ఒకవేళ పాస్ అయింది అనుకోండి, జనరల్గా రూలింగ్ పార్టీ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు పెట్టారు, అయినా కూడా పాస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు క్వశ్చన్ వస్తుంది రూలింగ్ పార్టీకి మెజారిటీ ఉందా లేదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ పాస్డ్ విత్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ నీడ్ నాట్ రిజైన్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది, బిల్ పాస్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ఏం క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే, సార్ వై విల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ టు అ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్?
అలా ఏం లేదు, పాస్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. లాస్ట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ విచ్ గాట్ పాస్డ్ ఈస్ 1970. 1970s లో లాస్ట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్. 1970s తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు పాస్ అవ్వాలి. ఇది యూపీఎస్సీలో టెక్నికల్గా ఎలా అడిగారంటే, ఇట్స్ బీన్ 25 years సిన్స్ ద లాస్ట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్డ్ అని 2019లో అడిగారు క్వశ్చన్. ఎప్పుడు పెట్టింది అంటే 25 years అంటే ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఏమొస్తుంది 1996 అంటే 2019లో అడిగారంటే, కానీ ఇప్పుడు పాస్ అయింది లాస్ట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ 1970. ఆబ్వియస్గా రాంగ్ కదా. అంటే యూపీఎస్సీ ఫ్యాక్ట్కి వెళ్ళకుండానే ఇండైరెక్ట్ ఫ్యాక్ట్ అడుగుతాం. సో చూడండి, ఇట్స్ బీన్ 25 years సిన్స్ లాస్ట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆర్ పాస్డ్. తప్పదు. లాస్ట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్ అయింది ఎప్పుడు అంటే 1970. ఇది కూడా ఏంటంటే ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ లెజిస్లేషన్. ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ లెజిస్లేషన్ అనే బిల్లుని లాస్ట్ పాస్ చేశారు ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లుగా 1970. ఆ తర్వాత ఏది కూడా పాస్ చేయలేదు. సో కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమడవచ్చు, గవర్నమెంట్ నీడ్ అంటే గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ అ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అని ఒక స్టేట్, అంటే 4 స్టేట్మెంట్స్లో ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్. సో గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ ఏ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అని అట్లా చెప్పొచ్చా మనం? సపోర్ట్ ఇస్తుందా ఇవ్వదా ఏమైనా చెప్పొచ్చా? రాంగ్, ఇట్ విల్ ఆల్సో సపోర్ట్ కదా. ఆల్రెడీ పాస్ అయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు టోటల్గా 14 ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్స్ పాస్ అయ్యాయి. అప్ టిల్ నౌ టోటల్లీ 14 ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్స్ పాస్డ్. ఇన్ దాట్ ద లాస్ట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ ఇస్ 1970. సో డోంట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ గవర్నమెంట్ విల్ నెవర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కూడా. అయితే ఒకవేళ బిల్ పాస్ అయింది విత్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్, గవర్నమెంట్ నీడ్ నాట్ రిజైన్. కానీ ఇఫ్ పాస్డ్ వితౌట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండానే ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్? గవర్నమెంట్ నీడ్ టు రిజైన్. గవర్నమెంట్ నీడ్ టు రిజైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ నాట్ పాస్డ్. సో బేసికల్గా ఇది పాస్ అవ్వదు కూడా, నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్ అవ్వకపోతే ఏం ప్రాబ్లమే ఉండదు, ఏం ఇష్యూ ఉండదు. నెక్స్ట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ వీ నీడ్ ఏ నోటీస్ ఆఫ్ 1 month ఆర్ వీ నీడ్ ఏ నోటీస్ ఆఫ్ 30 days, ఏదైనా. సో 1 month నోటీస్ ఇచ్చి దీన్ని తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అండ్ పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్. అర్థమైందా? సో ప్రతిసారి స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళంటే ఈ ఫస్ట్ 3 points చదువుకునేవాళ్ళు. ఇది కూడా 4th ఈజీ, బట్ ఈ 4th point డిఫికల్ట్. సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే సెల్ఫ్ అజ్యూమ్డ్ బిలీఫ్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్, అంటే చెప్పనివి మీకు తెలిసినట్లుగా ఫీల్ అయిపోతారు. అదే ఇది. సో జనరల్గా ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్ అవ్వదు అని హింట్ పెట్టేసుకుంటారు మీరు. ఇట్స్ నాట్. ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ ఆల్సో గెట్స్ పాస్డ్. సో దానికి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంటే పాస్ చేస్తారు. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండానే ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్ అయిందంటే గవర్నమెంట్కి మెజారిటీ లేనట్టే ఇండైరెక్ట్గా. అప్పుడు ఇమీడియట్గా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టి తీసేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ హౌ దే విల్ బి దేర్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు చూడండి, హౌ లెజిస్లేచర్ క్యాన్ మేడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అకౌంటబుల్ అంటే, వెన్ ఎవర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈస్ కీపింగ్ అ బిల్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ బిల్, లేకపోతే ఎనీ మినిస్టర్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ బిల్, దాట్ క్యాన్ బి రిజెక్టెడ్ బై ద మెంబర్స్. అది క్వశ్చనింగా కదా. 3rd point నేను ఇచ్చిన మీకు మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో హౌ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈస్ మేడ్ అకౌంటబుల్ టు లెజిస్లేచర్. అందులో 3rd point, లెజిస్లేచర్ కెన్ రిజెక్ట్ ఏ బిల్ విచ్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై అ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ స్టార్టెడ్ బై అ మినిస్టర్. సో అంటే రిజెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే దట్ కెన్ బి క్వశ్చన్ కదా. సో మరి ఎట్లా రిజెక్ట్ చేస్తారు సార్ అంటే మెజారిటీ ఉంటుంది కదా అంటే మెజారిటీ ఉంటుంది, కానీ రిజెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చేసినట్టే. సో అది పాస్ అవుతుందో కాదో సెకండరీ, బట్ ఎక్కడ ఎలా క్వశ్చన్ చేస్తున్నామో, ఎలా అకౌంటబుల్ చేస్తున్నాము అనేది అడుగుతున్నాను. సో 3 మెయిన్స్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేశాను, అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ అండ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్. ఓకేనా? పబ్లిక్ బిల్ అండ్ ప్రైవేట్ బిల్. అండ్ నెక్స్ట్, సో ఆఫ్టర్ దిస్ the next concept is ordinary bill. So ordinary bill, first this bill can be introduced as
a private member bill, or it can be introduced as public member bill. ఓకే, ఆర్డినరీ బిల్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు? ఒక మినిస్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు, ఒక నాన్ మినిస్టర్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఆర్డినరీ బిల్, దిస్ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఏ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఏ పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్. ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆర్డినరీ బిల్, దిస్ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఐదర్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఐదర్ ఇన్ రాజ్యసభ. ఆర్డినరీ బిల్ లోక్సభలోనైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు, రాజ్యసభలోనైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ద బిల్ ఐదర్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్ ఇన్ రాజ్యసభ. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్, లోక్సభ లేదా రాజ్యసభ తర్వాత నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ పర్మిషన్. నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ పర్మిషన్. ఓకే, సో ఆర్డినరీ బిల్, ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ లేదా పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్, అది లోక్సభలోనైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు, రాజ్యసభలోనైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ తో పనే లేదు, డైరెక్ట్ గా బిల్ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్. ఇలాంటివన్నీ అడుగుతారు. సో ఒకనొక స్టేట్మెంట్ లో, ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అన్ ఆర్డినరీ బిల్ వి డెఫినెట్లీ రిక్వైర్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ అ ప్రెసిడెంట్. అవసరం లేదు, కానీ అవసరం లేని దగ్గర ఎస్ అని పెడతారు, ఉన్న దగ్గర నో అని చెప్తారు. ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎస్ ఆర్ నో స్టేట్మెంట్స్. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ పర్మిషన్, అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ తో పని లేదు. అండ్ నెక్స్ట్, అండ్ నో నీడ్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ అప్రూవల్. స్పీకర్స్ అప్రూవల్. సార్ వై స్పీకర్స్ అప్రూవల్ కేమ్ ఓవర్ హియర్ అంటే, స్పీకర్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఏ బిల్ ఈస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్ అనే ఒక పాయింట్ చెప్పాను. ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ ఇట్. సో స్పీకర్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఏ బిల్ ఈస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్. అప్పుడు మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుంటారంటే, అంటే స్పీకర్ డిసైడ్స్ వెదర్ ఏ బిల్ ఈస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్ అంటే, స్పీకర్ విల్ ఆల్సో డిసైడ్ ఏ బిల్ ఈస్ ఆర్డినరీ బిల్ ఆర్ కదా అని మీకు మీరే ఇమాజిన్ చేసుకొని ఆర్డినరీ బిల్కి స్పీకర్ అప్రూవల్ కావాలనుకుంటారు. అవసరం లేదు. స్పీకర్స్ అప్రూవల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనీ బిల్. సిలాజిజమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆల్ ఏస్ ఆర్ బీస్, సమ్ ఏస్ ఆర్ సీస్ అని ఇస్తారు. అప్పుడు మీకు మీరు సమ్ ఏస్ ఆర్ ఆల్సో బీస్ అని అనుకోవద్దు, ఏది ఇచ్చిండ్రో అదే అనుకోవాలి. అంతే కదా. ఇక్కడ కూడా ఏదైతే చదువుకున్నాం అది కొన్ని ఎగ్జామినేషన్లో, ముఖ్యంగా పాలిటీలో సెల్ఫ్ మేడ్ ఇమాజినేషన్స్కి వెళ్ళి మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. మీకు తెలుసు, మనీ బిల్ విల్ బి అప్రూవ్డ్ బై ద స్పీకర్, ఎవ్రీవన్ నోస్ ఇట్. కానీ ఈ పాయింట్ మీరు చూడరు. సో ఆర్డినరీ బిల్ నీడ్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ అప్రూవల్. కానీ మీరేం చేస్తారు, స్పీకర్ అప్రూవల్ మనీ బిల్కి కావాలి కాబట్టి అదే స్పీకర్ అప్రూవల్ ఆర్డినరీ బిల్కి కూడా కావాలనేమో అని ఎస్ పెట్టేసి వస్తారు. నో, సో దట్ ఈస్ వై నో నీడ్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ అప్రూవల్. స్పీకర్స్ అప్రూవల్తో పని లేదు. సో దీని తర్వాత, సో బిల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ వన్ హౌస్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇట్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎనీ హౌస్ అన్నాను కదా. సో బిల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ వన్ హౌస్, ఒక హౌస్లో బిల్లుని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. వన్స్ ద బిల్ ఈస్ పాస్డ్ ఇన్ వన్ హౌస్, సో బిల్ విల్ గో టు వాట్, అదర్ హౌస్. ఒక హౌస్లో పాస్ అయిన తర్వాత, ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత బిల్ మరొక హౌస్కి వెళ్తుంది. బిల్ విల్ గో టు అదర్ హౌస్. ఆఫ్టర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇన్ వన్ హౌస్, ద బిల్ విల్ గో టు అదర్ హౌస్. మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అదర్ హౌస్లో? సో దట్ ఈస్ అదర్ హౌస్ మే యాక్సెప్ట్, అదర్ హౌస్ మే రిజెక్ట్. ఇంకొక హౌస్ బిల్లుని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, ఇంకొక హౌస్ బిల్లుని రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే మాకు నచ్చలేదు, వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్ అని. అంటే నాట్ టెల్లింగ్ ఎస్ ఆర్ నో, ఇట్ కెన్ ఆల్సో విత్ హోల్డ్. అంటే వితౌట్ సేయింగ్ ఎస్, వితౌట్ సేయింగ్ నో. ఎస్ చెప్పట్లేదు, నో చెప్పట్లేదు, సైలెంట్ ఉంటుంది. సో ద అదర్ హౌస్ మే విత్ హోల్డ్ ద బిల్, ఆర్ అదర్ హౌస్ మే సజెస్ట్ సమ్ అమెండ్మెంట్స్. ఇంకొక హౌస్ కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ ని సజెస్ట్ చేయొచ్చు. అంటే సో యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, విత్ హోల్డ్ చేయొచ్చు, అమెండ్ చేయొచ్చు. ఈ రెండు కేసెస్లో బిల్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ రిజెక్షన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ విత్ హోల్డ్, బిల్ ఈస్ గెటింగ్ పెండింగ్, స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఎన్ని రోజులు ఇంకొక హౌస్ వెయిట్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఫస్ట్ హౌస్ కీప్ ఆన్ వెయిటింగ్, వెయిట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్
6 months. First house will wait for 6 months. After 6 months, bill will be considered as deadlock. 6 months తర్వాత బిల్లుని ఏమంటారంటే డెడ్లాక్, ప్రతిష్టంభన, డెడ్లాక్ అంటారు. ఇంకా డెడ్లాక్ అయింది, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే ప్రసక్తి లేదనుకుంటారు. డెడ్లాక్. సో once this deadlock is there, the first house will request president to convene a joint sitting. సో ఫస్ట్ హౌస్ ప్రెసిడెంట్కి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటారు, జాయింట్ సిట్టింగ్ని కన్వీన్ చేయండి, మా వల్ల అవుతలేదు అని. ప్రెసిడెంట్ విల్ కన్వీన్ ఏ జాయింట్ సిట్టింగ్. సో జాయింట్ సిట్టింగ్లో president will convene a joint sitting, and in the joint sitting bill gets passed. Who will be having upper role in the joint sitting? ఎవరిది పై చేయి? లోక్సభ. చెప్పుకున్నాం కదా. I also given you a mains answer on this joint sitting. మీకు గుర్తుందో లేదో? ఎవ్రీడే ఒక మెయిన్స్. మన క్లాసు జరిగినన్ని రోజులు అన్ని మెయిన్స్. 80 క్లాసెస్ జరిగితే 80 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం, 80 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ ఫార్వర్డింగ్. ఓకేనా? సో ఆర్డినరీ బిల్ ఎలా ప్రొసీజర్ ఏంటి? సో let us repeat whatever I discussed. Let us repeat. So first question hour ఏంటిది? Everyone ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ అందరూ కూడా రిపీట్ చేయండి. సో క్వశ్చన్ అవర్ నాట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్. దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్, అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ నోటీస్ క్వశ్చన్, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ జీరో అవర్. So it is considered as Indian innovation, started since 1962. So here questions will be asked with notice. Question hour. But in zero hour, questions can be asked without notice. Zero hour lo notice lekunda adugutaru. It is an innovation, Indian innovation. And it will start at what time? 12 p.m. Zero hour. So this is not mentioned in the constitution, not even mentioned in the rules and procedures. That is why it is called as Indian innovation. So maximum entasepu 1 hour. Average it will be 30 minutes. So this is zero hour. So next agenda. So what will be there in agenda? Bills will be discussed. How many types of bills are there? Ordinary bill, finance bill, constitutional amendment bills. So finance bills are of how many types? Money bill, finance bill 1, ఫినాన్స్ బిల్ 2. ఇక్కడ అగైన్ స్టూడెంట్స్ కి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే, క్వశ్చన్ ఏమి ఇస్తారంటే ఆల్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ ఆర్ మనీ బిల్స్ అని ఇస్తారు. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కూడా ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జామ్లో. ఆల్ ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఆర్ మనీ బిల్స్. కరెక్టా తప్ప? రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఆల్ మనీ బిల్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్ బిల్స్, అది కరెక్ట్. సో దట్స్ ఇట్. ఇది సింపుల్ లాజిక్, కానీ ఎగ్జామ్లో ఆ లాజిక్ గుర్తురాదు మనకి. అసలు మైండ్ లెక్క ఉండదు. చూడండి, ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జామ్ని జయించాలంటే మీకు ఇన్ని బుక్కులు, ఈ క్లాసెస్ ఇవేం అక్కర్లేదు. ఎగ్జామ్లో విన్ కావాలంటే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. సో లైఫ్లో విన్ అవ్వాలంటే కూడా మళ్ళీ డబ్బులు, మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ ఇదంతా కాదు, మైండ్కి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. ఎగ్జామ్లో కూడా వీ డెఫినెట్లీ రిక్వైర్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్. కానీ మనం ఆ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇవ్వం. ఎగ్జామ్ స్ట్రక్ అయిపోతుంది. ఎగ్జామ్ మీరు ఎగ్జామ్ ఒక సీరియస్గా ఒక ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి రాయండి, 100లో మీకు 45 మార్క్స్ వస్తాయేమో ఆ ఎగ్జామ్లో, ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ ఇట్ సీరియస్లీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఈకో సిస్టమ్. బట్ ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ ద సేమ్ ఎగ్జామ్ బై కమింగ్ టు ద హోమ్, యూ కెన్ గెట్ ఈజీలీ 70 మార్క్స్, 70 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ ఇన్ 100 క్వశ్చన్స్. మరి ఎందుకు ఈ డిఫరెన్స్? పీస్ ఆఫ్ మైండ్, స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్ ఇవన్నీ అవుతాయి. ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జామ్ టైంలో గుర్తు రావు కూడా. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే చివరి నిమిషం వరకు కూడా రివైజ్ చేసుకుంటారు, లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా. సో బైక్ మీద కూర్చొని పేపర్లు తిప్పుతూ ఉంటారు ఎగ్జామ్ ముందు వరకు. అదేమో అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ కూడా కాదు. మళ్ళీ అక్కడంటే చెప్పిన క్వశ్చన్లే వస్తాయని నమ్మకం, ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో మనకు తెలియదు. మళ్ళీ తిప్పుతూ ఉంటాం, మళ్ళీ బ్రెయిన్ ఇంకా స్ట్రెస్ చేసుకుంటాం. సో జస్ట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, సీక్రెట్. దిస్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ముఖ్యంగా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ నాట్ అబౌట్ నాలెడ్జ్. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ అబౌట్ నాలెడ్జ్, ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలిమినేషన్స్. ఎవరికి కూడా 100% క్వశ్చన్స్ తెలియదు. యూనో మీకు దేర్ విల్ బి ఎ స్టోరీ. మీరు మహాభారతం స్టోరీ కొంచెమైనా తెలిసి ఉంటుంది. ఎవరిని స్ట్రాంగెస్ట్ పర్సన్ లాగా ఫీల్ అవుతాం? స్ట్రాంగెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు? కృష్ణుడు. మహాభారతం సరే, దేవుణ్ణి తీసేయండి. ఇంకా
బ్రేవ్ వారియర్ ఇన్ మహాభారత్. బ్రేవ్ వారియర్. ఇంతసేపు తీసుకుంటారు ఏదబ్బా, రెండు చెప్తారు. అయితే అర్జున లేకపోతే కర్ణ, అంతే కదా. ఈ దుర్యోధనుడు ఎందుకు వస్తాడు, భీముడు ఎందుకు వస్తాడు, వీళ్ళు ఎవరు రారు, వీళ్ళందరూ సైడ్ క్యారెక్టర్స్. ఓన్లీ అర్జున ఆర్ కర్ణ. ఇంకా చెప్పాలంటే కర్ణనే అస్సలు ఇంకా మోస్ట్ బ్రేవెస్ట్, ఇంకా ఆయన ఎవరు డిఫీట్ చేయరు. అంటే కర్ణ ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు స్టూడెంట్ హూ కంప్లీటెడ్ ఎంటైర్ సిలబస్. మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్ లాగా కర్ణుడు. ఖచ్చితంగా సిలబస్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా చదివినోడు గెలుస్తాడు కదా. కర్ణుడు కూడా మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ చేశాడు. అర్జునుడేమో కొంచెం కొంచెమే, స్ట్రాంగే కానీ కొంచెం ఫైట్ అవుతుంది కర్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్యలో. సో కర్ణుడికి అంత తెలుసు కదా, అంత స్ట్రాంగ్ పర్సన్ కదా. వై విల్ హీ గెట్ డిఫీటెడ్ అంటే, ఆ వార్ జరిగేటప్పుడు కొన్ని మంత్రాలు, ఇప్పుడంటే మనకి మన బ్రెయిన్లో నుంచి తీసుకురావాలి కంటెంట్ని, మంత్రాలు చదువుతారు. బ్రహ్మాస్త్రము, పశుపతాస్త్రము, ఏదో కొన్ని అస్త్రాలు ఉంటాయి. మంత్రం చదివితే ఆ అస్త్రాలు ప్రత్యక్షమవుతాయి. హీ విల్ బి యూజింగ్ ఆన్ అర్జునుడు. ఆ కర్ణుడు స్ట్రక్ అయిపోతాడు. ఎట్లా స్ట్రక్ అవుతాడు, డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఆ రథం చారియట్ కిందలో ఇరుక్కుపోవడము, లేకపోతే అన్ని నెగటివ్ వైబ్స్ రావడం, ఆ టెన్షన్లో ఆ మంత్రం గుర్తురాదు ఆయనకి. అంత స్ట్రాంగ్ పర్సన్, అంత గట్టిగా ఉన్న పర్సన్, ఆ మంత్రం గుర్తురాదు. ఆ మంత్రం గుర్తు రాకపోతే అస్త్రం గుర్తురాదు, అలాగే ఉండిపోతాడు. అర్జునుడు వచ్చి షూట్ చేస్తాడు. అంటే థింగ్ ఏంటంటే హీ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ నాలెడ్జ్, బట్ ఎగ్జామ్ టైంలో భయపడ్డాడు, స్ట్రక్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్గా ఇది కూడా పాలిటీ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి, ఎగ్జామ్ టైంలో భయపడితే మీరు నష్టపోతారు. భయం ఎందుకు వేస్తారంటే వస్తుందో రాదో, రాకపోని లిమిట్, వస్తుందో రాదో మీ చేతుల్లో లేదు. అది రాకపోతే ఎట్లా అని భయంతో స్టార్ట్ చేస్తారు. మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 10 ఒక చాలా హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇంకా భయపడతారు. సో మీరు తక్కువ చదవండి, పర్లేదు. యూ నీడ్ నాట్ టచ్ లక్ష్మీకాంత్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు లక్ష్మీకాంత్ అవసరం లేదు. నా నోట్స్, నా క్లాస్ ఇప్పుడు ఇవరకు జరిగిన అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అది ప్రూవ్ అయింది. ప్రిలిమ్స్లో కాదు, మెయిన్స్లో కూడా ప్రూవ్ అయింది. సో ఏపీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ మొన్న వచ్చిన క్వశ్చన్స్, తెలంగాణ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ మొన్న జరిగిన క్వశ్చన్స్, ఆ 5 క్వశ్చన్స్, ఈ 5 క్వశ్చన్స్, 10 క్వశ్చన్స్ తీయండి. పార్లమెంట్లోంచి వచ్చిన టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ డే థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చెప్పాను, అది ఎస్ఏ ఇచ్చారు తెలంగాణలో. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాలిటీ ఎస్ఏ కూడా మనం కవర్ చేసుకున్నాం. అంటే మెయిన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి, ప్రిలిమ్స్ కవర్ అవుతుంది. మీకు కాకపోతే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంచుకోండి, చాలు ఇంత చాలు, మరీ ఎక్కువ వద్దు అనే ఫీలింగ్. తక్కువ చదవండి, ఎక్కువ రివైజ్ చేయండి, ఎక్కువ టెస్ట్ రాయండి. టెస్టులు రాయడం మర్చిపోకండి. ఇంకా ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడే నేనేం టెస్ట్ రాస్తా, వేస్ట్ అని అనుకోకండి. అందుకే ప్రతిసారి స్టూడెంట్ చేసే మిస్టేక్ని చెప్పి ఎవరు ఇంత స్ట్రెస్ చేయరు. ఇక్కడ మీ ఆలోచన ఎట్లుంటుంది, ఎక్కడ మీ ఆలోచన అట్లుంటుందని. సో దట్ ఈస్ వై నేను చెప్పినప్పుడల్లా మీరు ఇంత స్టార్ మార్క్ పెట్టుకొని మీరు డిఫాల్ట్గా సేవ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు మిస్టేక్స్ చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారు. అది యాజ్ అ స్టూడెంట్గా నేను చేశాను కూడా, అండ్ కో ఆస్పిరెంట్స్ కూడా చేశారు. దట్స్ వై ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. సో డూ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఇది చాలా మంది మిస్టేక్ చేశారు. ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారు, ఆల్ ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఆర్ మనీ బిల్స్. థింక్ చేయరు. బట్ ఆల్ మనీ బిల్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్ బిల్స్, బట్ నాట్ ఆల్ ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఆర్ మనీ బిల్స్. ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అంటే ఏమున్నాయి, 3 ఉన్నాయి. మనీ బిల్, ఫైనాన్స్ బిల్ 1, ఫైనాన్స్ బిల్ 2. ఇదొక్కటే అన్నిట్లో అయిపోతుంది కాదు కదా. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ we started discussing about what? Public member. Cheppandi, what is the first point? Introduced by a minister. Next, compulsorily it will be from a ruling party. And next, aspirations of a ruling party. Next, if passes, need not resign. Next, if do not pass, need to resign. It can be introduced with a notice of 1 week. చూడండి, ఏదైనా కూడా పార్లమెంట్లో, లోక్సభలోనైనా రాజ్యసభలోనైనా, యూ షుడ్ ఆస్క్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎ బిల్, యూ షుడ్ ఆస్క్ మై పర్మిషన్. అంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఏది చేయాలన్నా. అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ పర్మిషన్ అంటే దానికి నోటీస్ ఇవ్వాలి. 1 వీక్తో ఆయన ముందు పర్మిషన్ తీసుకొని అప్పుడే యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ వాట్, పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ ప్రైవేట్. చెప్పండి, ఇట్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఎ నాన్ మినిస్టర్ ఓన్లీ. సో ఇట్ కెన్ బి ఫ్రమ్ రూలింగ్ పార్టీ ఆర్ అపోజిషన్ పార్టీ. It represents only in aspirations of opposition. If passed without government support, then government should resign. If passed with government support, with support unte need not resign, without support unte resign cheyali. Next, general ga if private member bill do not pass, general ga pass avvadu adi, no problem. It can be introduced with a notice of 1 month or 30 days. Okay, ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్స్ పాస్ అయ్యాయి? లాస్ట్ 1970. వాట్ ఈస్ ఇట్?
enlargement of criminal legislation. Okay na? Next, ordinary bill. This can be introduced by whom? So can be introduced by a private or a public. Can be introduced in Lok Sabha or Rajya Sabha. Next, చెప్పాలందరూ ప్రెసిడెంట్స్ పర్మిషన్. ఆయన పర్మిషన్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్, స్పీకర్స్ అప్రూవల్ ఆల్సో. స్పీకర్స్ అప్రూవల్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ money bill. So a bill which is passed in one house will be sent to other house. So what will be the response of other house? It may accept, it may reject, it may withhold, or it may amend. In case of this two, rejection and withhold, the bill will be stopped. First house will wait for how many days? After 6 months, it will be considered as deadlock. E question kuda adigaru. What is the parameter to consider a bill as a deadlock? Waiting for 6 months period. అంతే. ప్రతిష్టంభన వచ్చిందంటే 6 months అయిపోతేనే వస్తుంది. నెక్స్ట్, 6 months తర్వాత ఫస్ట్ హౌస్ ఎవరిని పిలుస్తుంది? ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాడు. జాయింట్ సిట్టింగ్ లో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ గా స్పీకర్ ఉంటాడు, ఇఫ్ నాట్ డెప్యూటీ స్పీకర్, ఇఫ్ నాట్ డెప్యూటీ చైర్మన్, అండ్ ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ పాస్డ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అ ఆర్డినరీ బిల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇస్ మనీ బిల్. Money bill. Ordinary bill, Article 107. Article 107 speaks about ordinary bill. Article 108 speaks about joint sitting. Joint sitting గురించి Article 108 చెప్తుంది. Next, money bill. So money bill will be discussed in the Article 109 and 110. Money bill discussed in the Article 109, 110. రెండింటి గురించి ఉంటుంది మనీ బిల్. సో మీకు చెప్తాను క్లియర్గా మనీ బిల్ అంటే ఏంటి, ఏమేమి వస్తాయి. యూపీఎస్సీలో వన్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ టు కాల్ వెదర్ ఏ బిల్ ఈస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్? ఒక బిల్ని మనీ బిల్ అని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అని క్లియర్గా ఇచ్చి. సో ఆర్టికల్ 109, 110 స్పీక్స్ అబౌట్ మనీ బిల్. సో మనీ బిల్, దిస్ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ in Lok Sabha. So money bill can be introduced only in the Lok Sabha. Lok Sabha lo మాత్రమే money bill ni introduce చేయవచ్చు. Next, this can be introduced only as a public member bill. So money bill ni only public member bill గా మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. ఓన్లీ పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్. సో ప్రైవేట్ ఇది ఏది ఉండదు, ఓన్లీ పబ్లిక్. నెక్స్ట్, ఫర్ మనీ బిల్ we require president's permission. We definitely require permission of a president. చూడండి, కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్ట్ టు ద ఆర్డినరీ బిల్. అక్కడ లోక్సభ, రాజ్యసభ, ఇక్కడ ఓన్లీ లోక్సభ. అక్కడ పబ్లిక్ ప్రైవేట్, ఇక్కడ ఓన్లీ పబ్లిక్. అక్కడ ప్రెసిడెంట్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ కావాలి. వి రిక్వైర్. అండ్ నెక్స్ట్, దేర్ వి డోంట్ రిక్వైర్ స్పీకర్స్ అప్రూవల్, బట్ హియర్ వి రిక్వైర్ స్పీకర్స్ అప్రూవల్. సో ఇక్కడ మాత్రం వి డూ రిక్వైర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద స్పీకర్. Approval of the speaker. And see, speaker's approval is final. No court can question. Speaker's approval is final. In the recent times, many bills were passed as a money bill. Money bill laga pass చేస్తారు. మనీ బిల్ లాగా పాస్ చేస్తున్నారంటే ఆ మనీ బిల్, ఒక బిల్ వెదర్ ఇస్ ఇట్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్, దట్ విల్ బి ఫైనలైజ్డ్ బై హూమ్? స్పీకర్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక గ్రామ పంచాయతీ ఉందనుకో. గ్రామ పంచాయతీ అంటే విలేజ్కి మొత్తానికి, వాళ్ళు విలేజ్కి సంబంధించినవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఏదైనా దే కెనాట్ కమ్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. వస్తుందా? మీ ఫ్యామిలీ లోపల ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. అది మీ ప్రైవేట్, మీ ప్రైవసీ. అర్థమైనా? సేమ్ అట్లాగే కోర్ట్స్ ఉన్నాయి, హౌస్ ఉంది. హౌస్ ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ స్పేస్. అంటే హౌస్కి కంప్లీట్ లిబర్టీ ఉంటుంది. ఆ సభ లోపల ఏం జరుగుతుందో కోర్టులు అసలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే అంటే వీళ్ళ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్లోకి వస్తే రేపు వీళ్ళు కోర్టు ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్కి వస్తారు. అప్పుడు ఇద్దరికి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు పంచశీల్ అగ్రిమెంట్ గురించి వినే ఉంటారు. ఇండియా చైనా మధ్యలో పంచశీల్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. అందులో ఏముంటుందంటే, చైనా షుడ్ నాట్ ఇంటర్వీన్
in the internal matters of our country, India should not intervene in the internal matters of China. ఏమవుతుంది? నువ్వు నా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతే రేపు నేను నీ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతా, అప్పుడు ఇద్దరికి గొడవలు అవుతాయి. ఇప్పుడు కోర్టు పార్లమెంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతే పార్లమెంట్ కోర్టులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఇద్దరికి గొడవలు అవుతాయి, మొత్తం డిమాలిష్ అయిపోతుంది. అందుకోసం ఇక్కడ స్పీకర్స్ అప్రూవల్ ఇస్ ఫైనల్. మనీ బిల్. సార్ వై షుడ్ ద కోర్ట్స్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్వీన్ అంటే ఏదో స్పీకర్ తప్పు చేసినా ఇంటర్వీన్ అవ్వద్దని కాదు, ఇది మీ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎ హౌస్. దట్ ఈస్ వై కోర్ట్ విల్ నాట్ ఇంటర్వీన్. సో దట్ ఈస్ వై ఫర్ డిక్లేరింగ్ వెదర్ ఏ బిల్ ఈస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్, స్పీకర్స్ అప్రూవల్ ఇస్ ఫైనల్. కోర్ట్స్ కెనాట్ ఇంటర్వీన్. కానీ ఈ కండిషన్ ని రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఏమవుతుందంటే, ఎవ్రీ టైమ్ స్పీకర్, ఈవెన్ దో ద బిల్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎ మనీ బిల్, స్టిల్ ద స్పీకర్ ఈస్ కాలింగ్ ఇట్ as వాట్? మనీ బిల్. మిస్యూజ్ అవుతుంది. అండ్ నౌ ద టైమ్ మే కమ్ దట్ కోర్ట్స్ విల్ ఇంటర్వీన్. అలా మిస్యూజ్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఇంటర్వీన్ అవ్వచ్చు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు ఇప్పుడు చూస్తారు, నేనేం చెప్తాను, కోర్ట్స్ ఇంటర్వీన్ అవ్వమని చెప్తాను. రేపు ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ కేసు వచ్చి కోర్టు ఇంటర్వీన్ అవుతుంది, అప్పుడు మీకు నేను గుర్తొస్తాను, అదేంటి రోహిత్ సార్ ఏమో కోర్టు ఇంటర్వీన్ అవ్వద్దన్నారు, మరి ఇప్పుడు కోర్టులు ఎట్లా ఇంటర్వీన్ అయినాయంటే పరిస్థితి. తెలంగాణలో అప్పట్లో వెన్ బీఆర్ఎస్ ఈజ్ ఇన్ పవర్, ఆరున్నారు. రఘునందన్ రావు, ఈటెల రాజేందర్, రాజాసింగ్, ఈ ముగ్గురు ఉన్నారు. ముగ్గురిని తెలంగాణ అసెంబ్లీ సస్పెండ్ చేసి, దిస్ 3 people వెంట్ టు హైకోర్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. హైకోర్ట్ ఏమంది? నో, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్, వీ డోంట్ వాంట్ టు ఇంటర్వీన్ అంది. వాళ్ళు ఏం చేయలేదు. సేమ్ మహారాష్ట్రలో 14 MLAs got suspended by the speaker in Maharashtra. These 14 MLAs went to the High Court, Bombay High Court. Bombay High Court did not say like Telangana High Court, we don't want to intervene. Bombay High Court intervened and stated that members will be having freedom of speech and expression. How can you suspend them? No, that suspension is false, non-acceptable and thesis. అంటే ఇవే జరుగుతాయి. ఇప్పుడు నిన్న గాల్ జనార్దన్ రెడ్డి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామా లేదు? ఏం మాట్లాడుకున్నాం? ఆయనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడింది? 7 years. దట్ మీన్స్ హీ విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్. సిబిఐ కోర్టు ఇచ్చిందా లేదా? ఏదైనా కోర్టే కదా, సిబిఐ కోర్ట్ అని. బట్ దిస్ గాయ్ అగైన్ వెంట్ టు హైకోర్ట్. హైకోర్ట్ ఏం చేసింది? క్యాన్సిల్. హీ విల్ బి అగైన్ క్వాలిఫైడ్. అంటే ఒకరిని డిస్క్వాలిఫై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళి మళ్ళీ క్వాలిఫై అయిపోతున్నారు. అప్పట్లో ఇదే ఉంది, సెక్షన్ 8 ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్. ఇవే జరుగుతుంది. రాహుల్ గాంధీని కూడా సూరత్ కోర్ట్ ఏం చేసింది? డిస్క్వాలిఫై చేసింది. ఏమైంది? డిఫమేషన్ అనే కేసులో నువ్వు తప్పు అని 2 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష ఇస్తుంది. అప్పుడు లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ డిస్క్వాలిఫై చేశారు. ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మళ్ళీ హైకోర్టుకి వెళ్ళాడు. అది కూడా కరెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాడు, కోర్టేసి. అంటే ఇట్లుంటాయి కోర్ట్స్. మరి తప్పు చేశారో లేదో మనకు తెలియదు. అంటే ఇది చెప్పాలని కాదు, డబ్బులదే రాజ్యం. సో నీకు ఏది ఉంటే నువ్వు గట్టి లాయర్ని మాట్లాడుతావు, గట్టి జడ్జిని మాట్లాడుతావు. బట్ జడ్జెస్ వాళ్ళకు ట్రాన్స్పరెన్సీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయనుకో. బట్ రియాలిటీ చెప్తున్నాను. మీకు కనీసం న్యూస్ పేపర్ చూస్తే అలవాటు ఉంటే నేను గుర్తొచ్చానా, లేకపోతే మన సబ్జెక్ట్ అన్న గుర్తొచ్చిందా? గాలి జనార్దన్ రెడ్డిని క్వాలిఫై చేసినప్పుడు నిన్న. అంటే ఒక సీరియస్ ఆస్పిరెంట్కి ఉండే లక్షణం ఏంటంటే అది. న్యూస్ పేపర్లో చూసినప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఎవరు, ఆయన ఓబులాపురం మైనింగ్ కేసు ఏంటి, ఇవి కాదు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆయనను డిస్క్వాలిఫై చేశారు. ఆ డిస్క్వాలిఫై రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ కాన్సెప్ట్ లో మనం చెప్పుకున్నాము. రేపు ఎగ్జామ్ లో ఇస్తారు. ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్, మెనీ అ టైమ్స్ కోర్ట్స్ ఆర్ డిక్లేరింగ్ ఏ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్, పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాజ్ గిల్ట్, బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఆర్ అపీలింగ్ ఇన్ ద హయ్యర్ కోర్ట్స్ అండ్ దే ఆర్ ప్రూవింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అక్విట్. డిస్కస్ దిస్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ 1951 అని ఇచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? అంటే ఆ కండిషన్ ఇచ్చారు, దాని ఇట్లాంటిది మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఏదో బట్టి క్వశ్చన్స్ కొట్టుకొని ఇట్లాంటివి అంటే కుదరు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ అడగొచ్చు. మీరు చూడండి. సో ఐ థింక్ సెప్టెంబర్లో అనుకుంటే ఎగ్జామ్, సెప్టెంబర్ ఆగస్ట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ నుంచి అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, సేమ్ స్టేట్ పిఎస్సీ కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో అది. సో స్పీకర్స్ అప్రూవల్ ఇస్ ఫైనల్ అండ్ నో కోర్ట్స్. దీని గురించే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. సో దెన్ బిల్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ పాస్డ్ ఇన్ విచ్ హౌస్? లోక్సభ. బిల్ విల్ బి పాస్డ్ ఇన్ ద లోక్సభ. ఫ్రమ్ లోక్సభ బిల్ విల్ గో టు వేర్? రాజ్యసభ. సో లోక్సభలో బిల్ పాస్ అయింది, రాజ్యసభకి వెళ్తుంది.
Rajya Sabha can accept. Rajya Sabha can accept, but Rajya Sabha cannot reject. Rajya Sabha cannot reject. And next, Rajya Sabha cannot even amend. Rajya Sabha cannot reject. Rajya Sabha cannot even amend. So Rajya Sabha can only suggest recommendations. Rajya Sabha can only suggest a few recommendations. కొన్ని ఏవైనా సూచనలు మాత్రమే చేస్తుంది, కేవలం రికమెండేషన్. లేదా రాజ్యసభ కెన్ ఆల్సో విత్ హోల్డ్ ద బిల్. రాజ్యసభ కెన్ ఆల్సో విత్ హోల్డ్. ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రాజ్యసభ దగ్గర. సో ఈ కేసులో బిల్ ఎక్కడ ఆగిపోతుందో చెప్పండి. ఇన్ దీస్ కేసెస్ వేర్ ద బిల్ ఈస్ గెటింగ్ స్ట్రక్డ్, ఎక్కడ ఆగిపోతుంది? విత్ హోల్డే కదా, రిజెక్ట్ చేయదు, అమెండ్ చేయలేదు, రికమెండేషన్స్ చెప్పొచ్చు అంతే. అంటే ఇది సూచన మాత్రమే, విత్ హోల్డ్. సో విత్ హోల్డ్ అన్నప్పుడు బిల్ ఆగిపోతుంది. సో హౌ మెనీ డేస్ లోక్సభ విల్ వెయిట్? ఇన్ దిస్ కేస్ లోక్సభ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 14 days. ఓన్లీ 14 days. ఆ తర్వాత రాజ్యసభ ఎస్ చెప్పినా నో చెప్పినా దాంతో సంబంధం లేదు. నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ ద రాజ్యసభ. లోక్సభ విల్ వెయిట్ ఫర్ 14 days. దేర్ ఆఫ్టర్ లోక్సభ విల్ పాస్ ద బిల్. సో అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు, సో హౌ మెనీ టైమ్స్ జాయింట్ సిట్టింగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ మనీ బిల్ అని ఇస్తారు. ఇప్పటి వరకు ఎన్నిసార్లు మనీ బిల్ విషయంలో జాయింట్ సిట్టింగ్ జరిగింది? అసలు ఉందా? నో కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ సిట్టింగ్. అసలు జాయింట్ సిట్టింగ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మనీ బిల్. సో మనీ బిల్ ఆర్టికల్ 109 and 110. So whatever the procedure we used in case of a money bill, the same procedure will also be used in case of a budget. Budget విషయంలో కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ వాడతాం. ఆఫ్టర్ దిస్ ఐల్ టెల్ బడ్జెట్, బట్ ఇది ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1. Financial Bill 1. Again, Financial Bill 1 can be introduced only Lok Sabha. Financial Bill 1 can be introduced only as public member bill. Financial Bill can be introduced with President's permission. With President's permission. Only Lok Sabha, public member bill with President's permission. President permission tone pedtam. And after this, no need of Speaker's approval. No need of Speaker's approval. Speaker approval తో పని లేదు. No need of Speaker's approval. Next, Lok Sabha అన్నాను కదా. From the Lok Sabha, bill will go to the Rajya Sabha. లోక్ సభ నుంచి బిల్లు రాజ్యసభకు వెళ్తుంది. లోక్సభ నుంచి బిల్లు రాజ్యసభకి వెళ్తే రాజ్యసభ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, రాజ్యసభ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, రాజ్యసభ విత్ హోల్డ్ చేయొచ్చు. రాజ్యసభ ఇంకా ఏం పెట్టొచ్చు కావాలంటే అమెండ్మెంట్స్ కూడా. ఇట్ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ ఫ్యూ అమెండ్మెంట్స్. ఇన్ దిస్ 2 cases బిల్ ఈస్ గెటింగ్ స్టాప్డ్. లోక్ సభ విల్ వెయిట్ ఫర్ 6 months. దేర్ ఆఫ్టర్ దేర్ క్యాన్ బి అ జాయింట్ సిట్టింగ్. అంటే చూడండి, ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1, these 3 cases are similar to money bill, and these 3 steps are similar to ordinary. సో ఇలా బిల్స్ ని పాస్ చేస్తారు, ఇలా బిల్స్ ని ప్రొసీడ్ అవుతాయి బిల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1. ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1 is discussed in the article 117 of the Indian Constitution. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆర్టికల్ 117 లో ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ 2.
ఫైనాన్షియల్ బిల్ 2 కూడా 117, సేమ్ ఆర్టికల్. ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1 is 117, ఫైనాన్షియల్ బిల్ 2 is also 117, అండ్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ 2 ఆల్మోస్ట్ ఆర్డినరీ బిల్ తో ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ హియర్. సో ఫైనాన్షియల్ బిల్ 2. So same, this one is also article 170. Can be introduced in Lok Sabha or Rajya Sabha. Can be introduced as a public member bill or private member bill. No president's permission is required. No speaker's approval is required. So from first house, bill will go to the second house. It can accept, it can reject, it can withhold, it can amend. First house will wait for how many days? 6 months. ఇది మొత్తం ఎలా ఉంది చెప్పండి? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్డినరీ బిల్ టోటల్. సో లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ ఆర్డినరీ బిల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ 2. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ ఎవరి పర్మిషన్ అవసరం లేదు, ప్రెసిడెంట్. బట్ హియర్ ఇన్ విచ్ హౌస్ బిల్ హ్యాస్ టు బి ఇంట్రడ్యూస్డ్, ఏ హౌస్ లో బిల్లుని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనే దానికి మాత్రం ఫర్ దాట్ వి రిక్వైర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. దీనికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ కావాలి. సో లిటరల్ గా ఐ జస్ట్ టెల్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలా ఏంటి అంటే, ఫర్ సపోజ్ మనం ఇంట్లో ఏదైనా ఫాదర్కి అడిగి డెసిషన్ తీసుకుంటామని. ఫస్ట్ థింగ్, యూ వాంట్ టు గో టు మూవీకి వెళ్ళాలనుకుంటే దీనికి ఫాదర్ పర్మిషన్ కావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ పర్మిషన్ కూడా కావాలి మళ్ళీ, విచ్ మూవీ యూ వాంట్ టు గో, వెదర్ హాలీవుడ్ మూవీయా, బాలీవుడ్ మూవీయా, టాలీవుడ్ మూవీయా, అది కూడా. సో ఫాదర్కి ఎన్ని పర్మిషన్స్ అడగాలి? 2. ఫస్ట్ది ఏంటి, మూవీకి వెళ్ళాలా వద్దా. సెకండ్ది, ఏ మూవీకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఎగ్జాంపుల్లో, నో నీడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మూవీకి వెళ్ళాలా వద్దా పర్మిషన్తో పని లేదు. కానీ ఫాదర్కి ఏ పర్మిషన్ అడగాలంటే డైరెక్ట్గా ఏ మూవీకి వెళ్ళాలి, టాలీవుడా బాలీవుడ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? సేమ్ అలాగే ప్రెసిడెంట్కి 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వెదర్ బిల్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆర్ నాట్, నెక్స్ట్ విచ్ హౌస్ బిల్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్. 2 క్వశ్చన్స్. అయితే బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఎవరి పర్మిషన్ అవసరం లేదు, ప్రెసిడెంట్. కానీ ఏ హౌస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనే దానికి మాత్రం ప్రెసిడెంట్. అందుకే దానికి ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మెనీ ఆఫ్ టైమ్స్ యుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సార్ వాట్ సార్, యూర్ టెల్లింగ్ దట్ ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ యూర్ అగైన్ టెల్లింగ్ దట్ ఇన్ విచ్ హౌస్ ప్రెసిడెంట్స్ పర్మిషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అదేంటి సార్ అంటే ఇదే లాజిక్. సో వెదర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద బిల్ ఆర్ నాట్, వీ డోంట్ రిక్వైర్ ప్రెసిడెంట్స్ పర్మిషన్, బట్ ఇన్ విచ్ హౌస్ బిల్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్, ఫర్ దట్ వీ రిక్వైర్ హూస్ పర్మిషన్, ప్రెసిడెంట్స్ పర్మిషన్. సో ఇవి బిల్స్. సో టోటల్గా వీ డిస్కస్డ్ ఆల్ ద బిల్స్: ఆర్డినరీ బిల్, మనీ బిల్, ఫినాన్స్ బిల్ 1, ఫినాన్స్ బిల్ 2, ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్, పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్. ఓకేనా? సో జస్ట్ రిపీట్ విత్ మీ. సో మనీ బిల్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? సో దట్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద లోక్ సభ. నెక్స్ట్, ఓన్లీ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్. అండ్ నెక్స్ట్, president's permission is required. Next, required, and that decision is final. It should not be intervened by the courts. But if it is a malified, then courts will intervene. Okay? And next, from the Lok Sabha, bill will go to where? Adem cheyochu, but cannot reject, cannot amend, can only suggest a recommendation. So Lok Sabha will wait for how many days? సో ఈవెన్ రాజ్యసభ ఏమన్నా సంబంధం లేకపోయినా లోక్సభ బిల్ని పాస్ చేసేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫినాన్స్ బిల్ 1 చెప్పండి. సో బిల్ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద లోక్సభ. నెక్స్ట్, ఓన్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ యాజ్ పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్. దెన్ కంపల్సరీలీ వీ రిక్వైర్ ప్రెసిడెంట్స్ పర్మిషన్. దెన్ స్పీకర్స్ అప్రూవల్తో పర్లేదు. బట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద ఆర్డినరీ బిల్, అంటే జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉంటుంది. ఫినాన్స్ బిల్ 2లో కూడా దేర్ విల్ బి ఎ జాయింట్ సిట్టింగ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఆర్డినరీ బిల్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ విచ్ హౌస్ ద బిల్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఏ హౌస్ లో బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ కావాలి. మిగతాదంతా కూడా ఎలా ఉంది, ఆర్డినరీ బిల్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 different types of bills. Okay, and the same process follows even in the
స్టేట్. స్టేట్లో కూడా సేమ్ ఇవే బిల్స్ ఉంటాయి, ఇదే ప్రాసెస్తో ఉంటుంది. ఓకేనా? అయితే ఒక్క డిఫరెన్స్ ఉంటుంది స్టేట్లో. ఫర్ సపోజ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది స్టేట్. ఇన్ స్టేట్ దేర్ విల్ బి అసెంబ్లీ. ఫ్రమ్ అసెంబ్లీ ఇక్కడ రాస్తే వాళ్ళకి కనబడుతుంది కదా, ఇది తెలిపోయింది కదా, అంతే కదా. సో అసెంబ్లీ నుంచి బిల్ ఫ్రమ్, ఇఫ్ అ బిల్ ఈస్ పాస్డ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ, ఫ్రమ్ ద అసెంబ్లీ బిల్ విల్ గో టు వేర్ కౌన్సిల్. ఇఫ్ ద స్టేట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ బైకామరల్, 2 హౌసెస్ ఉంటాయి. సో వాట్ కౌన్సిల్ కెన్ డూ? ఆర్డినరీ బిల్ అంటే కౌన్సిల్ కెన్ యాక్సెప్ట్, కౌన్సిల్ కెన్ రిజెక్ట్, కౌన్సిల్ కెన్ విత్హోల్డ్, కౌన్సిల్ కెన్ ఆల్సో అమెండ్. అంటే అమెండ్ ద మీనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో అమెండ్ కి సజెషన్స్ కి డిఫరెన్స్ అడుగుతుంది. అమెండ్ అంటే అసెంబ్లీ సెండింగ్ ఏ బిల్ టు ద కౌన్సిల్. ఆ బిల్ ఉంటుంది కదా, సో దే ఆర్ వెరీ మచ్ వెహమెంట్, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు. ఇదిగో ఈ మార్పులు చేస్తేనే ఈ బిల్లు నేను పాస్ చేస్తాను అంటే దే ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ వీఆర్ రికమెండింగ్ సో అండ్ సో చేంజెస్. ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ దాట్ చేంజెస్ దెన్ వీ విల్ అప్రూవ్, ఎల్స్ వీ డోంట్ అప్రూవ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అమెండ్మెంట్. సజెషన్స్ అంటే చేస్తే బాగుంటుంది, జస్ట్ చెప్తారు అంతే, అది పాయింట్. సో కౌన్సిల్ కెన్ యాక్సెప్ట్, కెన్ రిజెక్ట్, కెన్ విత్హోల్డ్, కెన్ అమెండ్. ఇస్ ఇట్ సిమిలర్ టు ఆర్డినరీ బిల్ ఆర్ నాట్? అవునా కదా? సిమిలర్ టు ఆర్డినరీ బిల్. అయితే కౌన్సిల్ ఇలా చేస్తే అసెంబ్లీ విల్ వెయిట్ ఫర్ 3 months. 3 నెలలు వెయిట్ చేస్తుంది. 3 months వెయిట్ చేసి అసెంబ్లీ విల్ అగైన్ సెండ్ ద బిల్ బ్యాక్ టు ద కౌన్సిల్, మళ్ళీ పంపిస్తుంది. యూ డోంట్ గెట్ దిస్ డౌట్, డు నాట్ బ్రింగ్ దిస్ డౌట్. సార్ కౌన్సిల్ దగ్గర ఆల్రెడీ బిల్ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఎందుకు పంపిస్తారు? సి, ఇట్ ఈస్ అ జిరాక్స్ కాపీ. బిల్ ఈజ్ ఏ రఫ్ జిరాక్స్ కాపీ. ఇంకో కాపీ ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ పంపిస్తారు కౌన్సిల్. మళ్ళీ కౌన్సిల్ ఏం చేయొచ్చు? యాక్సెప్ట్, రిజెక్ట్, విత్హోల్డ్, అమెండ్. అంటే అగైన్ బిల్ ఈస్ గెటింగ్ స్ట్రక్డ్ ఇన్ దిస్ 2 cases. సో దెన్ అసెంబ్లీ విల్ వెయిట్ ఫర్ 1 month. మళ్ళీ 1 month వెయిట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ 1 month ఇట్ విల్ టేకింగ్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, ఇట్ విల్ అప్రూవ్ ద బిల్. అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ బిల్, కౌన్సిల్ అట్ మ్యాక్స్ కెన్ స్టాప్ ద బిల్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 + 1 దట్ ఈక్వల్ టు 4 months. కౌన్సిల్ ఏం చేయలేదు, మహా అయితే బిల్లుని 4 నెలలు వెయిట్ చేస్తుంది అంతే, అంతకుమించి ఏమీ చేయదు. బట్ డోంట్ ఇమాజిన్ ద సేమ్ వైసీ వర్సా. ఫర్ సపోజ్ ఫ్రమ్ ద కౌన్సిల్ ఇఫ్ ద బిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద అసెంబ్లీ, ఇఫ్ అసెంబ్లీ ఈస్ స్టాపింగ్, స్టాప్ అంతే. మళ్ళీ జాయింట్ సిట్టింగ్ పెట్టి ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడే అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. సో దట్ ఈస్ వై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ దెర్ ఈస్ నో ప్రొవిజన్ ఆఫ్ జాయింట్ సిట్టింగ్. అసలు జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆప్షనే లేదు, ఓన్లీ సెంట్రల్ లెవెల్లో మాత్రమే జాయింట్ సిట్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ మనీ బిల్ ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్. స్టేట్లో కూడా కౌన్సిల్ ఎంత ఆపినా అసెంబ్లీ ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తుంది? 14 days. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో సేమ్ ప్రాసెస్, బట్ దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ జాయింట్ సిట్టింగ్. ఓకేనా? I discussed center, I discussed state also. Okay na? So with this we completed agenda, something called as bills. So take 5 minutes, revise it carefully. యూజువల్ గా నేను నోట్స్ రాయిస్తున్నప్పుడు మీకు చెప్పిందంతా రివైజ్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ మీకు నోట్స్ రాయించట్లేదు కాబట్టి చెప్పిందంతా క్లియర్ గా రివైజ్ చేసుకోండి. ఓకే, 19 క్రిమినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. స్టాండ్ అప్ వన్స్, లేవండి ఒకసారి.
బికమ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ రైట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. ఒక 5 టైమ్స్ లేచి కూర్చోండి. ఆన్లైన్లో మీరు కూడా లేచి కూర్చోండి 5 టైమ్స్, నిద్ర వస్తాయి. చలో ఓకే, మెయిన్స్ క్వశ్చన్ రాయండి. రాయండి. Four minutes. Write down the mains question, 4 minutes. చేయి కదులుతుందా లేదా? కదలకపోయినా కదిలించాలి. ఇప్పుడు కదిలితేనే రేపు ఎగ్జామ్లో కదులుతారు. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద అనదర్ టాపిక్. ఇప్పుడు the first doubt which you will be having is, sir, you're telling ordinary bill, money bill, finance bill 1, finance bill 2. What is the difference between all these things? What is an example for ordinary bill? What is an example for money bill? ఇట్లాంటి డౌట్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా క్లియర్గా డిఫైన్ లేదు. నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ ఎ మనీ బిల్, వాట్ ఈస్ అ ఆర్డినరీ బిల్, ఎక్సెట్రా. బట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ సేక్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద డిఫరెన్స్. చూడండి, there is something in a bill, there are provisions which are related to administration. Okay, administration. And there are also provisions related to financial elements. పరిపాలనకు సంబంధించింది ఫైనాన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ రెండు ఉంటాయి కదా బిల్స్ లో. ఒకటి మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ టోటలీ ఇట్ కెన్ బి అ ఫైనాన్షియల్ ఎలిమెంట్స్. సో ఫర్ దాట్ సేక్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ordinary bill, money bill, finance bill 1, finance bill 2. చూడండి, if it is an ordinary bill, 90 to 95 provisions, 95% of the provisions will be related to administration. అంటే imagine in a bill which is consisting of 100 points. 100 ఉండదు, 1000 పాయింట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క బిల్లు. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎనీ బిల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఆర్డినరీ బిల్ అయితే అందులో ఇఫ్ 100 పాయింట్స్ అయితే 90 to 95% of the provisions are related to administration. 5 to 10% are related to finances. The very low will be finances, more will be administration. If it is a money bill, reverse. 5 to 10% provisions or points related to administration. 90 to 95% of the points are related to the finances. If it is a finance bill, more financial, less administration. So 30 to 35% are related to administration. Then 65 to 70%. 65 to 70%. 65 నుంచి 70% of the provisions. 65 నుంచి 70% financial elements. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ బిల్ 2 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రివర్స్ 65 to 70%, 30 to 35%. 30 to 35%. సో ఇవి పాయింట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ వన్ నేచర్, మోర్ ఆఫ్ అనదర్ నేచర్, ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడల్లా ఈ థింగ్స్ వస్తాయి. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్, ఎక్సెట్రా. సో ఇఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్, మెజారిటీ 65 to 70 ఫైనాన్షియల్,
మోర్ దాన్ మెజారిటీ 90 to 95% అవుతే అప్పుడు మనీ బిల్ అంట. అర్థమైందా? అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇంత క్లియర్ గా ఉంది కదా సార్, బట్ స్టిల్ ఒక ఒక ఆర్డినరీ బిల్ లాంటి ప్రొవిజన్స్ ఉండేదాన్ని స్పీకర్ మనీ బిల్ గా డిక్లేర్ చేస్తుంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ లేవు. వాట్ ఈజ్ అన్ ఆర్డినరీ బిల్, వాట్ ఈజ్ ఎ మనీ బిల్, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఆర్డినరీ బిల్ లేదు. జస్ట్ పెరిఫరల్ గా దే డిడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. దట్ ఈస్ వై ద కన్ఫ్యూజన్ ఈజ్ అరైజింగ్. సో ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మరీ ఇలా అంటున్నానని చెప్పి మరీ ఇట్లా అనుకోకండి. ఒక్కొక్కసారి 80 to 85% విల్ ఆల్సో బి దేర్ ఆర్డినరీ బిల్, 10 to 15% విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఎలిమెంట్స్. సో కొంచెం అటు ఇటుగా వ్యారీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 30 to 35 అన్నాను, ఇట్ క్యాన్ బి 40 to 45. సో 60 to 65 ఉండొచ్చు మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్. సో వ్యారీస్ కొంచెం అటు ఇటుగా, బట్ దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో వెదర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో అందుకే ఇక్కడ చూస్తున్నాను ప్రొవిజన్స్ టైప్, ఈ టేబుల్ మళ్ళీ మీకు ఏ బుక్ లో ఉండదు ఈ టేబుల్, ఇంత ఏమేమి వస్తాయి ఎలా ఏంటి అని చెప్పి. ఓకే, సో 107 ఈజ్ ఆర్డినరీ బిల్, 108 ఈజ్ జాయింట్ సిటీ, 109 and 110 ఈజ్ అబౌట్ మనీ బిల్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్. 3 types ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి: కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ ఆల్సో కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా, కంటింజెన్సీ ఫండ్, 3 థింగ్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఎక్సెట్రా ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, let us take something called as company. Malli, I explained this in the first class. Again, I'm explaining. Company. There is a company which is belonging to 3 candidates, X, Y, Z. Whatever the amount that company is going to get will be deposited where? ఒక కంపెనీకి వచ్చే డబ్బులు ఎక్కడ డిపాజిట్ చేస్తారు? ఎక్కడ చేస్తారు? కంపెనీ అంటే ఎక్స్ లోనా, వై లోనా, జెడ్ లోనా? వై ఆర్ ఎక్స్ ఆర్, ఫర్ సపోజ్ రేషియో ఇట్లా ఉంది అనుకోండి, 20-20-60. ఎవరి అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేస్తారు డబ్బులు? 60. ఎంత అట్లే చేస్తావు? 60% అంటే షేర్ ఎక్కువ ఉంటే నీ దాంట్లో ఇస్తే మరి అకౌంటబిలిటీ ఎవరు చేస్తారు? జాయింట్ అకౌంట్. జాయింట్ అంటే కలపడమే కదా, కన్సాలిడేటెడ్ అకౌంట్, అంతే కదా? కన్సాలిడేటెడ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 అన్ని ఒకళ్ళ దగ్గరకు వస్తాయి. కంపెనీకి వచ్చే ఎవ్రీ అమౌంట్ విల్ కంప్లీట్లీ గెట్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు హూజ్ అకౌంట్? కన్సాలిడేటెడ్ అంటే ఆ ముగ్గురిది. ఫర్ సపోజ్ ఫ్రమ్ దిస్ కన్సాలిడేటెడ్ అకౌంట్, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు విత్డ్రా ద అమౌంట్, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు విత్డ్రా కన్సాలిడేటెడ్ అకౌంట్ లో నుంచి అమౌంట్ ని విత్డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే ఏమవుతుంది? అంటే ఎలా విత్డ్రా చేసుకోవాలి? ఎక్స్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలా, వై పర్మిషన్ తీసుకోవాలా, జెడ్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి? ముగ్గురిది తీసుకోవాలి. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ కంపెనీ బిలాంగ్స్ టు 10 members, ఎంతమంది పర్మిషన్ తీసుకోవాలి? 10. ఇఫ్ కంపెనీ బిలాంగ్స్ టు 100 members, హౌ మెనీ మెంబర్స్ పర్మిషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? 100. అంటే ఈ డబ్బులు విత్డ్రా చేయాలంటే ఎంత మంది ఉంటే అంతమంది పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. బట్ అందరూ ఎస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మెజారిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? బేస్డ్ ఆన్ ద మెజారిటీ డెసిషన్ we will be withdrawing the money, we will be utilizing the money. So next is next India. India belongs to Indians. So the total amount which India is going to get is deposited in whose account? Prime Minister account, President account, ఏది కాదా? ఎవరి అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేస్తారు డబ్బులు? చూడండి, I told you 3. I gave you example of 10, example of 100, example of 1000. ఎంత మందిదైనా కానీ అందరిది కలిపి ఒక కామన్ అకౌంట్ అన్నాను కదా. The India is getting, India's amount belongs to
ఇండియన్స్. ఇక్కడ 1000 లాగానే 150 కోట్లు వేసుకో. ఆల్ ద అమౌంట్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ విల్ బి డిపాజిటెడ్ ఇన్ కన్సాలిడేటెడ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. అంతే. సో మొత్తం ఇండియన్స్ కి వచ్చే డబ్బులన్నీ ఎక్కడ డిపాజిట్ అవుతున్నాయి? కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆల్ ద అమౌంట్ దట్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ విల్ బి డిపాజిటెడ్ ఇన్ వన్ కంబైన్డ్ అకౌంట్ లైక్ ఎ కంపెనీ. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక 10 crores rupees వస్తున్నాయి, that gets deposited in consolidated fund of India. If you are going to expend 5 crore rupees, again that money will go from కన్సా, అంటే రావడము దీంట్లోకి వెళ్తుంది, వెళ్ళడం కూడా కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వెళ్తుంది. సో ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్? మొత్తం ఇండియాకి వచ్చే డబ్బులు ఒక అకౌంట్లో ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎనీ మనీ దట్ ఈస్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ దిస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎలా విత్డ్రా చేస్తారు చెప్పండి? ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? విత్డ్రా చేయాలంటే ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలన్నాను? మెజారిటీ. సో సేమ్ అలాగే అమౌంట్ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ బి విత్డ్రాన్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. ఇండియన్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎంపీస్. ఎంపీస్ ఆర్ present in the parliament. So that is why even 1 rupee also cannot be withdrawn from consolidated fund of India without approval of the parliament. ఒక్క రూపాయిని కూడా పార్లమెంట్ అప్రూవల్ లేకుండా we cannot withdraw the money because that money is ours, our money. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను? ఎక్స్ ఒక్కటి తలుచుకుంటే తీసుకోవచ్చా, వై ఒక్కళ్ళు తలుచుకుంటే తీసుకోవచ్చా, జెడ్ ఒక్కళ్ళు తలుచుకుంటే తీసుకోవచ్చా అంటే కుదరదు. సో దట్ ఈస్ వై ఇక్కడ కూడా ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు తలుచుకుంటా అంటే కుదరదు, అందరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ పార్లమెంట్. అందుకే ఎప్పుడైనా కూడా మనీ విత్డ్రా చేయాలంటే హూస్ పర్మిషన్ వీ విల్ టేక్? పార్లమెంట్. ఇప్పుడు బడ్జెట్కి డబ్బులు స్పెండ్ చేస్తాం, దానికి ఎవరు పర్మిషన్ కావాలి? పార్లమెంట్. పార్లమెంట్ అంటే ఎవరు పర్మిషన్ వచ్చినట్టు? ఇండియన్స్. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ సింపుల్, కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఆర్టికల్ 266. Article 266 speaks about consolidated fund. Whatever the amount that India is going to get, ఇండియాకు వచ్చే డబ్బులన్నీ ఒక కంబైన్డ్ అకౌంట్ లో సేవ్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవరు పడితే వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకుంటా అంటే అందులో డబ్బులు ఉండవు ఇంకా. దట్ ఈస్ వై ఫ్రమ్ దాట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ వీ విల్ బి విత్డ్రాయింగ్ ద మనీ ఓన్లీ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ శాలరీస్ వెళ్తాయి, ఎక్కడి నుంచి వెళ్తాయి? కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్. ఇప్పుడు ఇండియాకి డబ్బులు వస్తాయి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ రీపేమెంట్. ఎలా డబ్బులు వచ్చినా అన్ని దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఎలా డబ్బులు వెళ్ళినా అన్ని దీంట్లో నుంచి వెళ్ళి వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఇండియా ఈస్ గెటింగ్ that will be into consolidated fund of India. Whatever the amount India is going, that will be taken from consolidated fund of. That much important is this consolidated fund. So that is why 1 rupee also will not be withdrawn from consolidated fund of India. Aithe in this consolidated fund of India, there are two parts. That is votable part and also non-votable part. That means here I told anything can be withdrawn with the permission of parliament. Permission of parliament ante parliament will be voted kada. So few points will be called as votable and few things will called as non-votable. Non-votable ఏంటంటే salaries of employees. Salaries of employees. చూడండి, every time there will be a specific amount to be received as a salary. సాలరీస్ కి ఖచ్చితంగా డబ్బులు వెళ్ళాలి. ప్రతిసారి ఓట్ వేయడంలో ఏమైనా అర్థం ఉందా? యూస్లెస్ కదా, అది ఫిక్స్, అది వెళ్ళాల్సిందే. దట్ ఈస్ వై సాలరీస్ థింగ్స్ విల్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ వోటబుల్. బట్ బడ్జెట్, ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్ విల్ చేంజ్, ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ వై బడ్జెట్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రొవిజన్స్ దాట్ అమౌంట్ కెన్ బి స్పెంట్ ఫర్ బడ్జెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వోటబుల్ పార్ట్. దట్ ఈస్ వై వితౌట్ పార్లమెంట్స్ అప్రూవల్ వీ కెనాట్ బ్రింగ్ బడ్జెట్, we cannot spend amount to the budget. అర్థమైందా? కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా సేమ్ అట్లాగే దేర్ విల్ బి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ స్టేట్. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ స్టేట్, వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ that a state is going to get,
that gets deposited in consolidated fund of state. Consolidated fund of state can be approved with the, can be granted with the approval of స్టేట్ లెజిస్లేచర్. స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పర్మిషన్ తోటే ఆ అమౌంట్ యూజ్ చేసుకుంటాం, లేకపోతే కుదరదు. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ అక్కడ కూడా ఓటబుల్, నాన్ ఓటబుల్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ దెర్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ కంటింజెన్సీ ఫండ్. Contingency fund. Contingency fund means that is called as an emergency fund. Emergency fund. For suppose, every time I told you to withdraw the money from consolidated fund, we require whose permission? Parliament. For suppose sometimes we require money, but that time Parliament is not in session. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక 1 year ఉంది, 1 year కి తగ్గట్టు బడ్జెట్. I estimated budget for this to run this year, this country, to run this country for next 1 year. I require 10 lakh crore. I require how much? 10 lakh crore. So this 10 lakh crore can be withdrawn from Consolidated Fund of India by voting in the Parliament. What is it? By voting in the Parliament. వచ్చేసి. But see, this 10 lakh crore completed. అయిపోయింది, 5 నెలల్లో అయిపోయింది. కోవిడ్ పాండమిక్ ఇంకేదో వచ్చి 10 lakh crore అయిపోయింది. అయిపోతే మళ్ళీ డబ్బులు కావాలి కదా. క్యాన్ వి విత్డ్రా డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్? అంటే తీసుకోవచ్చు ఇఫ్ పార్లమెంట్ ఈజ్ ఇన్ సెషన్. ఇఫ్ పార్లమెంట్ నాట్ ఇన్ సెషన్, ఇఫ్ పార్లమెంట్ నాట్ ఇన్ సెషన్ అప్పుడేమవుతుంది? డబ్బులు రావు కదా, అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ డబ్బులు కావాలి కదా. దాట్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంటింజెన్సీ ఫండ్. సో దిస్ కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఈజ్ లైక్ ఎ క్రెడిట్ కార్డ్. Now you are not having money, tomorrow you will get the money. ఇప్పుడు నీకు డబ్బులు లేవు, రేపు నీకు డబ్బులు వస్తాయి. అంటే చూడండి, ఫర్ సపోజ్ యువర్ సేవింగ్ అకౌంట్ విల్ బి దేర్. సేవింగ్ అకౌంట్ అంటే సేవింగ్ అకౌంట్ ఈజ్ లైక్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ సి ఫర్ సపోజ్ యు ఆర్ యూజింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్, you don't have money, enough money in your savings account. So but still you can get amount in the form of what? Credit card. And that amount will be later on deducted from which account? Savings account. Savings account is like Consolidated Fund of India. So credit is like a contingency. Even though you take money for contingency, but amount will be coming to this from what? Consolidated Fund. Ardhamainda? The difference is, in order to withdraw the money from contingency, we just require President's permission, not Parliament. పార్లమెంట్ ఉంటే పార్లమెంట్ నుంచి తీసేసుకుంటాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు విత్డ్రా ద మనీ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ కంపల్సరీ పార్లమెంట్. వెన్ పార్లమెంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ బట్ ద నెసెసరీ అరైజ్డ్, సో దేర్ వీ విల్ బి టేకింగ్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ హూమ్ అంటే ప్రెసిడెంట్. సో కంటింజెన్సీ ఫండ్ కెన్ బి విత్డ్రాన్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. ఇన్ బుక్స్ యూ కెన్ సే దట్ కంటింజెన్సీ ఫండ్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ బై అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్. బై అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్. Contingency fund can be controlled by an executive order. And next, public account of India. See, contingency fund is Article 267. 267. And next is public account of India. This is Article 266. Article 266, public account. So what is this public account all about? Ante that is nothing but savings amount. Provident fund, itla మనం సేవ్ చేస్తుంటాం కదా. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్స్ salary is 1 lakh rupees, generally 12 lakh rupees is his package. Will he receive 1 lakh per month? సో కట్టింగ్స్ అని, ఇన్సూరెన్సెస్ అని, లేకపోతే పెన్షన్స్ అని, లేకపోతే ఇవన్నీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇట్లన్నీ చేసుకొని దే మైట్ బి గెటింగ్ సమ్ 85,000. ఇది కూడా ఎక్కువ, 85,000 వచ్చినా కూడా ఎక్కువ, అది కూడా. This 15,000 rupees called as what? Savings. Itla all employees, judicial savings, employment savings, all the amount will be saved in one account called as what? Public account of India. So the persons who are serving employees, government employees, వీళ్ళందరూ అమౌంట్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ డిడక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి? పబ్లిక్ అకౌంట్. Again, this public account is under the control of President. So that means it will be controlled by executive order.
executive order. So these are the three accounts: Consolidated Fund of India, Public Account of India, Contingency Fund of India. So any changes you want to bring to Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, or Public Account of India, these changes type of bill is called as a money bill. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ కి, మనీ బిల్ కి, పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి, కంటింజెన్సీ ఫండ్ కి ఏ మార్పులు చేర్పులు తీసుకురావాలన్నా దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మనీ బిల్. సో ఇంకా డీటెయిల్ గా ఏమనిస్తారు? మనీ దట్ కమ్స్ ఇన్ టు కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, మనీ దట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, మనీ దట్ కమ్స్ ఇన్ టు కంటింజెన్సీ పబ్లిక్ అకౌంట్, మనీ దట్ గోస్ ఫ్రమ్ కంటింజెన్సీ పబ్లిక్ అకౌంట్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ మోడిఫికేషన్స్ రిలేటెడ్ బిల్ ఈస్ విచ్ బిల్? మనీ. అన్ని డబ్బులకు సంబంధించి. అర్థమైందా? సో కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఈజ్ అండర్ పార్లమెంట్స్ కంట్రోల్, కంటింజెన్సీ ఫండ్ అండ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఈజ్ అండర్ ప్రెసిడెంట్స్ కంట్రోల్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్. అలాగే స్టేట్లో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ విల్ కంట్రోల్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ అండ్ గవర్నర్ విల్ కంట్రోల్ పబ్లిక్ అకౌంట్ అండ్ కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఇన్ ద స్టేట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కూడా మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడిగే సందర్భాలు ఉన్నాయి. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్, యూ షుడ్ క్లియర్లీ అవేర్ వాట్ ఈస్ దిస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, what is this contingency fund all about. Okay na? So totally what we have discussed: ordinary bill, money bill, finance bill 1, finance bill 2, public account, public bill, private bill, consolidated fund of India, contingency fund of India, public account of India ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి. ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి జస్ట్ ఈ ఫండ్స్ ఎక్సెట్రా. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ ఆస్క్ మీ. స్లైడ్ మీకు అందుకే ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టి చెప్పాను. ఓటబుల్, వాట్ ఈస్ నాన్ ఓటబుల్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సేమ్. నాన్ ఓటబుల్ సాలరీస్ అంటే రోజువారీ ఖర్చులు ఉంటాయి కదా. సాలరీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఇప్పుడు క్యాగ్ కానీ, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ కానీ, ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వీళ్ళందరి సాలరీస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా పైనే. బట్ అండర్ నాన్ ఓటబుల్ పార్ట్, ప్రెసిడెంట్ సాలరీ, ప్రైమ్ మినిస్టర్ సాలరీ, ఎవ్రీబడీ సాలరీ, ఆ సాలరీస్ అన్ని ఓటు వేయరు. సాలరీస్ కాకుండా బడ్జెట్ రిలేటెడ్ అంటే టెంపరీ ప్రొవిజన్స్ ని ఎప్పటికెప్పుడు ఓటు వేస్తా ఉంటాం. రావు, డబ్బులు రావు. అంటే పార్లమెంట్ ఒప్పుకోకపోతే డబ్బులు రావు. పార్లమెంట్ ఎందుకు ఒప్పుకోదు అనేది క్వశ్చన్. పార్లమెంట్ లో ఎవరి మెజారిటీ ఉంటుంది? ఎవరి మెజారిటీ ఉంటుంది? రూలింగ్ పార్టీ మెజారిటీ. ఆ రూలింగ్ పార్టీకి మెజారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ ద రూలింగ్ పార్టీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ మెజారిటీ, దే కెనాట్ ఈవెన్ గెట్ ఏ పర్మిషన్ టు గెట్ ద బడ్జెట్ పాస్డ్. అప్పుడు ఉన్నా ఒకటే, ఉండకపోయినా ఒకటే కదా పవర్లో. పవర్లో ఉండాలంటే డబ్బులు ఉంటేనే ఉండాలి. నువ్వు డబ్బులు తీసుకోవడానికి నీకు మెజారిటీ లేనప్పుడు ఇంకా నువ్వు ఫామ్ చేసేందుకు ఇమ్మీడియట్ గా అపోజిషన్ పార్టీ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టి వాళ్ళని గద్దె దించేస్తారు. ఖచ్చితంగా పర్మిషన్ కావాల్సి. స్టేట్ కి కంటింజెన్సీ ఫండ్.
కంటింజెన్సీ ఫండ్. ఎందుకు ఇస్తారు? ఎవరిది వాళ్ళకే. గవర్నర్ ఎందుకు ఉన్నాడు? ఉంటాడు కదా గవర్నర్ ఖచ్చితంగా. స్టేట్ లో గవర్నర్ లేడనే సమస్యనే ఉండదు. సెంట్రల్లో ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, స్టేట్ లో గవర్నర్ ఉంటాడు. సార్ ఒకవేళ నెక్స్ట్ గవర్నర్ రాలేదంటే నెక్స్ట్ గవర్నర్ వచ్చేంత వరకు ఓల్డ్ గవర్నర్ కంటిన్యూ అవుతాడు. ఒకవేళ గవర్నర్ లేకపోతే నెక్స్ట్ గవర్నర్ గా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు ఉంటాడు. ప్రెసిడెంట్ లేకపోతే నెక్స్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. అందుకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ని కాంప్లికేట్ చేసుకోకండి. అంటే లైక్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్న వరకు డీప్ గా వెళ్ళండి. వాళ్ళు లేకపోతే ఏంటనే క్వశ్చన్ తెచ్చుకొని వేస్ట్, మనకు యూజ్లెస్ కదా. ఎగ్జామ్ లో అడగరు, ఒకవేళ అడిగినా కానీ అది మైనర్ థింగ్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, వాట్ ఈస్ థింగ్స్ ఎట్సెట్రా. గవర్నర్ లేకపోతే రావచ్చు మేబీ, అది ర్యాండమ్ క్వశ్చన్. గవర్నర్ లేడనే సమస్యనే ఉండదు తేజ, ఖచ్చితంగా ఉంటాడు. అయితే స్టేట్ డబ్బులు స్టేట్, సెంటర్ డబ్బులు సెంటర్. స్టేట్ కి సెంటర్ ఇవ్వదు, సెంటర్ కి స్టేట్ ఇవ్వదు. ఎవరికి వాళ్ళకు కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఆన్లైన్ లో మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ ఫర్ యూ? సో జస్ట్ స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్. బడ్జెట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి? బడ్జెట్. సో విచ్ ఆర్టికల్ స్పీక్స్ అబౌట్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 112. బట్ సి, ద వర్డ్ బడ్జెట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ లో బడ్జెట్ అనే వర్డ్ లేదు. బట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బడ్జెట్ దే యూజ్డ్ ద వర్డ్ annual financial statement. What did they use? Annual financial statement. Okay. Budget అనే వర్డ్ ఆర్టికల్ 112. బడ్జెట్ అసలు ఏం లేదు. సో దేర్ ఈస్ నథింగ్ డిఫైన్డ్ అబౌట్ బడ్జెట్. బడ్జెట్ అనే పదమే లేదు. బట్ బడ్జెట్ వాజ్ ఇండైరెక్ట్లీ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే, వెన్ బ్రిటిషర్స్ ఆర్ రూలింగ్ అవర్ కంట్రీ ఇన్ ద 1921, they appointed a committee called as Ackworth Committee. Ackworth Committee. This Ackworth Committee said that let us divide the budget into general budget and also railway budget. So British government appointed a committee, Ackworth Committee, in 1921. Based on this Ackworth Committee recommendations in 1924, they divided budget into general budget and railway budget. But later on, once we got the independence, the railways separate ga unchalsina avasaram erpadaledu. So then what happened? In the year 2016, there are many committees. Amongst them is Niti Aayog and Bibek Debroy. These two committees recommended merging of general budget and railway budget. Merging of general budget and railway budget. So from 2017 onwards, these two budgets got merged. ఈ రెండు బడ్జెట్స్ మెర్జ్ అయిపోయాయి. ఓకేనా? సో బడ్జెట్ ఆర్టికల్ 112. బడ్జెట్ అనే వర్డ్ మాత్రం లేదు. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వర్డ్ బడ్జెట్ దే యూజ్డ్ ద వర్డ్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. దిస్ షోస్, అంటే బడ్జెట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టర్మ్ ఏంటంటే యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ 1921, Ackworth Committee suggested to separate. This suggestion was implemented in 1924, but later on, in the year 2016, there is a two committees, Niti Aayog and Bibek Debroy Committee. These two committees suggested merging. So ఇప్పుడు ఇవంతా ఎప్పుడు మెర్జ్ అయిపోయాయి అంటే 2017 లో మెర్జ్ అయిపోయి. From 2017 onwards, the budget got merged. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్ లో బడ్జెట్ ఎలా మెర్జ్ చేస్తామో, వాట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద బడ్జెట్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ డిస్కస్. ఓకే. నేను కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుగానే ఆపేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ హెల్దీ. రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. మెయిన్స్ రాస్తారా చూడండి ఒకసారి. ఒక 2 minutes టోటల్ క్లాస్ రివైజ్ చేయండి. ఇంకా కట్ మోషన్స్ రానట్టున్నాయి కదా. రేపు వస్తుందా ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్? మీకు ఎనీ డౌట్?
రివైజ్ చేస్తున్నారా క్లాసెస్ అంతా? రేపు అయిపోతుంది పార్లమెంట్ టాపిక్. బై టుమారో విల్ కంప్లీట్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ టోటల్గా. సో ఇది చాలా టిపికల్ కాన్సెప్ట్, స్టూడెంట్స్ అందరూ వదిలేస్తారు చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేక. బట్ వీ డిస్కస్డ్ వెరీ క్లియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా ఆన్ దిస్ టాపిక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎంటైర్ పాలిటీ వెరీ వెరీ ఈజీలీ, క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటారు. అండ్ పాత క్లాస్లో డౌట్స్ ఉన్నా, ఇంకేదైనా వేరే థింగ్స్ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కమ్ ఫార్వర్డ్ వచ్చి అడగండి. వేరే డౌట్స్ ఉన్నా కానీ, అంటే ఈ క్లాస్ది డౌట్ అనే కాదు, పాత ఉన్నా కూడా అడగండి. మీరు ఇంకేదైనా ఆన్సర్స్ రాస్తే తీసుకురండి, ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాను. మామూలుగా ఇవాల్యుయేట్ చేసేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ నేను చేస్తాను అంటున్నాను. యూ బ్రింగ్ మరి ఒకేసారి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ 2-3 చేయలేను. రోజు ప్రతి క్లాస్లో మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. ట్రై టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ రైటింగ్ మెయిన్స్, లేదా ఏదైనా పీవైక్యూస్ అయినా చూడండి. మెయిన్స్కే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రిలిమ్స్ ఈజీగానే ఉంటుంది. లాస్ట్ 3 నెలలు మీరు ఎట్లయినా ప్రిలిమ్స్కే కేటాయిస్తారు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. రెడీమేడ్ స్టాంప్ ఉంటుంది కదా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గవర్నర్. గవర్నర్ అట్లాంటి ఆపిననుకో అది దానిపైన నీకు పడేస్తారు సరే. ప్రెసిడెంట్ కూడా ప్రెసిడెంట్ కూడా పవర్ చూసినా ఎక్కువ తెలుసా మీరు పంపిస్తాం సార్. ప్రెసిడెంట్ ఏమంటారు లేదు ఇది సరిగ్గా లేదని మళ్ళీ కూడా ఫ్యామిలీ పాలన చేస్తారు. అది వచ్చినట్టు కన్సల్ట్ చేయాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఫోన్ చేసి చెప్తే మనకి సమయం లేదంటే తర్వాత పెట్టుకుని వస్తున్నారు. అయితే సామాన్య ఆన్సర్